completely medical science. If you don't have any knowledge on any body or cell or life thing, it's very difficult to understand the lecture, because you all know this is toxicology. So toxicology means that produce toxicity not in the inactive subject, not in the dead subject. Toxicity only produce. The main discipline, the phenomena of this subject is the biological object. Toxicity কখনোই কোনো ওয়েতে, নো ওয়ে, নেভার, কখনোই এটি toxicity anyway. Actually, the toxicology is a big deal in the world. The big deal in the world. And first and foremost thing, to understand this subject, to understand the phenomena, toxicology actually it's a subject of biological object. Biological object is a subject that particularly the toxicity occurs in the live thing. Death thing এর উপর toxicity আমরা বলি না, chemical reaction বলা হয়। ইভেন যদি এই পৃথিবীতে ডিনামাইট যদি বাস্ট করা হয় অথবা যে কোনো ধরনের নিউক্লিয়ার উইপন যদি বাস্ট করা হয়, সেটির যে রিয়াকশন হয় সেটিকে বলা হয় কেমিক্যাল রিয়াকশন, নট টক্সিসিটি। রিমেম্বার, imbalance of the atom. So toxicology means the first and foremost ideology, the first and foremost phenomena is the biological object. If you understand the biology, then you are the student of the toxicology. If you don't have any knowledge on biology, particularly a biosystem, a cell, a body, a organ, তাহলে you cannot understand the toxicology. বুঝতে পারছো নাকি? জি স্যার। So before understanding the toxicology, you have to have the knowledge on body system, particularly the nervous system, particularly the cell phenomena. So এখানে তোমরা এই শেয়ার স্ক্রিনের প্রথম ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে দুজন লোক বসে আছে। একজনের দুই পা নেই, একজনের দুটি পা নেই। দেখো, সে কিন্তু একটি মানে আর্টিফিশিয়াল পা নিয়ে। আর একজন স্মার্ট ব্যক্তি বসে আছেন পাশে, দেখো তার সবকিছুই আছে, কিন্তু এই যার পা নেই এই লোকটি ওকে শাসাচ্ছে। ছবিতে বুঝতে পারতেছো নাকি? কারণ তার নলেজ আছে। এই জন্য নলেজ ইজ পাওয়ার। এই পাওয়ারটা সে ওই লোকটাকে শো করতেছে। তার পা নেই কিন্তু তার একটি নলেজ আছে। নলেজটাকে সে কিভাবে এক্সপ্রেস করলো, সে তার হাতে দেখো একটি বই, এই বই দিয়ে সে বলতেছে যে এই বইয়ের মধ্যে সবকিছু আছে। Any sort of mammal or any body, any not prokaryotic, eukaryotic body consists of nervous system. Actually, toxicology deals the nervous system. Anything happens in the body that the major dealings of toxicology is the nervous system. Whether vomition or difficult breathing or different kind of toxicity or brain damage or heart damage or nerve damage, any sort of damage, particularly the body system. So first you have to understand the body system. Before starting my lecture, I am requested that I need to say something about the body system. So our body consists of the nervous system. Actually, nervous system firstly is divided into two. This is not my lecture, but to make the lecture understandable, I need to discuss. So our body consists of nervous system. Firstly, the nervous system categorized into two ways. One is central nervous system, that brain and spinal cord. And
Other one is peripheral nervous system. So central nervous system, chemical that affect the brain, chemical that produce the toxicity in the brain and nervous and spinal cord. That is the central peripheral nervous system has been categorized into three ways: somatic, autonomic, and enteric. So your nervous system is central nervous system, brain and spinal cord, and the branching of the nervous system is called peripheral nervous system. The peripheral nervous system is divided into three parts. One is somatic. Soma means body. Soma means body. Somatic. Then is autonomic, and then is enteric. Anyway, somatic nervous system, that body part of the body that is controlled under your mechanism, but some organ in your body that are not under your control. For example, heart. For example, intestine. For example, lung. For example, gallbladder. For example, any sort of internal organ that are not under your control. These are under the control of autonomic nervous system. And somatic nervous system, skeleton, smooth muscle, etc. The nervous system, like this. This is somatic. I can control the nervous system, for example. But if I try to control my heart, if I try to control my lung, I cannot control. Anyway, that is the autonomic nervous system. So autonomic nervous system have two parts. One is sympathetic, another is parasympathetic. And enteric nervous system means stomach, intestine, gallbladder, etc. So some nerve control the intestine, stomach. Hello? কি সমস্যা? So the whole nervous system, in a simple way, what is the function of the nervous system in the body? What is the function? In a simple word, the function of the nervous system is to coordinate the other parts of the body, to coordinate the other nervous system of the body. In a simple word, the main function of the nervous system of our body is to coordinate the other system of the body. So nervous system coordinate other system of the body. How nervous system control the body? Actually, nervous system control the body through transduction and transmission of the impulses from one part to another part of the body. So now I am giving you the lecture on toxicology, particularly pesticide, insecticide, herbicide, molluscicide, etc. So a sort of stimulation through sensory goes to my brain, and it makes some sort of answer by the brain, and the motor neuron bring out the information to make it out as a loud sound. কাজেই যে জিনিসটি নার্ভাস সিস্টেমটি একটি ইম্পালসের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন হচ্ছে, একটি ট্রান্সডাকশন সিস্টেমের মাধ্যমে। সো দি হোল নার্ভাস সিস্টেম control the other parts of the body, coordinate the other parts of the body, and this coordination is done by a phenomena that is called the transduction or transformation of the information from one part to another part of the body. So nervous system is an integrated part of the body,
and information comes one part to another by transduction, by transmission of the impulse. What is impulse? Impulse is nothing. Impulse is a emotion of the part of the body, emotion of the part of the body, whether emotion comes from heart, whether emotion comes from brain, whether emotion comes from the feelings, whether emotion comes from the eye or any sort of organ. আমার কথাগুলো বইতে তোমরা কোনোদিনই পাবে না, নেভার এভার। সো একটু একটু করে লিখে নিবা, সারা জীবন খুঁজলেও এই জিনিস পাবে না। অনেকগুলো সমন্বয় করে শত শত বই পড়ে শত অভিজ্ঞতা গবেষণা ইয়ে করে কথাগুলো আসতেছে। কাজেই ইফ ইউ আর এ ক্লেভার, আই হোপ ইউ উইল টেক দি নোট। ইফ ইউ ডোন্ট ইন্টারেস্ট, ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড, no matter. Anyway, so impulse transmit from one to another through a gap. This gap is called the synapse. Synapse এর মাধ্যমে এই ইনফরমেশন গুলো এক পার্ট থেকে আরেক পার্টে যায়। সো কোনো ফর এক্সাম্পল একটা পিঁপড়া তোমাকে কামড় মারলো, একটা পিঁপড়া তোমাকে কামড় মারলো, তোমার এই জায়গার সেন্স সরাসরি চলে যাচ্ছে ব্রেনে। এই পিঁপড়ার কামড়ের এই সেন্স তোমার সেন্সরি নার্ভের মাধ্যমে, সেন্সরি নার্ভকে বলা হয় অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট নার্ভের মাধ্যমে ব্রেনে চলে যাচ্ছে। ব্রেন থেকে যে তুমি যে এখানে একটা কামড় খেয়েছো এবং এখানে ব্যথা পেয়েছো, এই ব্যথাটা তোমার এই ব্রেন থেকে অনুভূতি দিচ্ছে। এই অনুভূতিটা মোটর নার্ভের মাধ্যমে যখন তোমার এই বাইটিং সাইডটাতে আসে, তখনই ইউ ফিল যে তোমাকে পিঁপড়া কামড় দিয়েছে, সাপ কামড় দিয়েছে, ঘুষি মেরেছে, ইয়ে করছে। সো এখানে দুটি ইম্পালস কাজ করতেছে। একটি ইম্পালস হলো তোমার সেন্সরি আর একটি হলো মোটর, যেটা নিয়ে আসতেছে। এনিওয়ে, সো নাও কাম টু মাই লেকচার। সো I hope you understand my lecture, that my lecture particularly on the toxicity of the nervous system, fully or partially. So whole toxicology actually deals with the toxicity of the nervous system, either directly or indirectly. So you have to have understand the body nervous system, particularly autonomic, sympathetic, parasympathetic, enteric, central, and all sorts of nervous system which self-contains the which nervous system. Anyway, sympathetic, parasympathetic term will come very soon. Now, today's lecture is pesticides. And any sort of side, CID, side means lethal, side means killing power. So actually pesticides have two sorts of knowledge. One sort of knowledge positive, another sort of knowledge negative. Pesticide, we use pesticide to increase the production, to increase the production of our livelihood, to increase the production of crops, to increase the production of vegetables, to increase the production of other things, and to destroy the unwanted pests. So anyway, pesticides. So pesticides are one of the most widely used agrochemicals with very important toxicological phenomena. So যতগুলো সাবস্টেন্স ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে পেস্টিসাইড হলো two way knowledge, not one way. One way is positive, another way is negative. So I will discuss with the negative thought. But if you are from the discipline of agriculture, you must deal the positive way of pesticide. For example, to increase the production of the crops, to increase the production of the plants, to increase the production of the vegetables, etc. These are all positive phenomena for pesticide. But as I am a doctor, as I am a medical science, I will deal with the negative side. So pesticides are one of the most widely used agrochemicals with high toxicological importance. এই পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যেটি টক্সিক না।
এমনকি মানুষের স্পিকিং ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ টক্সিক। মানুষের মুখ হলো, হিউম্যান মাউথ ইজ দি বেস্ট টক্সিক সাবস্টেন্স অ্যাজ এভার। মানুষের মুখটাই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পয়জন সাবস্টেন্স। মানে এখন পর্যন্ত যতগুলো পয়জন সাবস্টেন্স, এর মধ্যে মানুষের মুখ হলো সবচেয়ে বড়। তুমি এখনই যদি কাউকে বলো যে আই হেট ইউ, আই ডোন্ট লাভ ইউ, আই হেট ইউ, তো সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে একটি পয়জনাস রিয়াকশন শুরু হয়ে যাবে, তার মধ্যে পয়জনিং শুরু হয়ে যাবে। এত বড় কথা। তার মানে কি, এই যে তোমার কথাটাও একটা হলো কেমিক্যাল। ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কেমিক্যাল, আইদার ইনার্ট অর অ্যাক্টিভ। এনিওয়ে, সো অল থিংস আর পয়জনাস। এই পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই, দেয়ার ইজ নাথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ নট পয়জন, দ্যাট ইজ নট হার্মলেস, দ্যাট ইজ নট হার্মফুল। সো এভরিথিং ইজ হার্মফুল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইভেন speaking, even human mouth, even anything. But right dose differentiate the poison and remedy. Remedy means চিকিৎসা. So all things are poison. There is nothing that is harmless. The right dose alone decides something is a poison. এটি হলো প্যারাসেলসাসের ওয়ার্ড এবং তাকে বলা হয় ফাদার অফ টক্সিকোলজি। ফাদার অফ টক্সিকোলজির নাম হলো প্যারাসেলসাস। So Paracelsus said everything in the world is poison. There is nothing which is not a poison. The right dose differentiate the poison and remedy. তুমি যদি কারোর সঙ্গে রিলেশনশিপ রাখতে চাও, সংসার করতে চাও, ফাদার মাদারের সঙ্গে ভালো করতে চাও, শুধুমাত্র তোমাকে রাইট ডোজ দিতে হবে। রাইট ডোজে তুমি চলবে, কোথাও ঝগড়া হবে না। সো এই কথাটি প্যারাসেলসাস বলার কারণে সারা বিশ্বে অমর হয়ে আছে এবং হি ইজ কল্ড দি ফাদার অফ দি টক্সিকোলজি, প্যারাসেলসাস। সো এভরিথিং ইজ পয়জন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দেয়ার ইজ নাথিং হুইচ ইজ নট এ পয়জন। দি রাইট ডোজ ডিফারেন্সিয়েট দি পয়জন অ্যান্ড রেমিডি। এটি হলো টক্সিকোলজির মূল থিং। সো একটি কথা আছে যে ডাউট এভরিথিং অর বিলিভ এভরিথিং। জানো তো নাকি, সবকিছুকে তুমি সন্দেহ করো অথবা বিলিভ এভরিথিং, অথবা সবকিছুকেই তুমি বিশ্বাস করো। এটা হলো একটি ফিনোমিনা। সো এই পৃথিবীর সবকিছুই পয়জন। এমনকি যদি তুমি 5-6 লিটার পানি খাও, পানির অত্যাচারে তুমি মরে যাবে, কারণ ওয়াটার উইল মেক টক্সিসিটি, এবং তোমাকে বাঁচানো যাবে না। এমনকি ভাত যদি তুমি 5 কেজি চালের খাও, ভাত হয়ে যাবে তোমার কাছে টক্সিক সাবস্টেন্স, বিকজ রাইট ডোজ পার করে দিয়েছো, রাইট ডোজ পার করে দিয়ে 5-6 গুণ মেরে দিয়েছো। সো তোমার এটা টক্সিসিটি হয়ে যাবে। সো এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টক্সিক সাবস্টেন্স। There is nothing which is not a toxic. The right dose differentiate the toxicity and remedy or treatment. Anyway, my today's subject is pesticide. Already I said pesticide have two phenomena. One is positive, another is negative. Agriculture and agriculture-based education will deal with the positive sides of the pesticide, but doctor and medical profession will deal the negative side of the pesticide. So I will deal the negative side of the pesticide as well as positive side of the pesticide. Now, what is, again I said, side means lethal, side means killing power. So pest, what is pest? According to the FIPRA means the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, or USEPA, that United States Environmental Protection Agency. According to their opinion, pesticide means any substance or mixture of substance used for preventing, destroying, repelling, mitigating or controlling directly or indirectly any sort of pest. So what is pest? Actually, pest is a broad term. Pest is a broad term which includes insect, lice, tick, mite, rodent, fungus, bacteria, and other microbes that are injurious or unwanted for human and animal. হিউম্যান এবং অ্যানিমেলের কাছে যদি কোনো সাবস্টেন্স আনওয়ান্টেড হয়, যদি কোনো সাবস্টেন্স ইনজুরিয়াস হয়, ওটা পেস্ট হয়ে যাবে। এমনকি একটি মানুষ যদি আরেকটি মানুষের কাছে যদি ইনজুরিয়াস হয়, তাহলে সেই মানুষটি আরেকটি মানুষের কাছে হয়ে যাবে পেস্ট।
So pest is a broad term. Pest is a broad term that includes all sorts of unwanted substance, unwanted biological substance to man and animal that are harmful, that are injurious, that are unwanted. So পেস্ট হলো, পেস্টটা কি, ফিপ্রা বা ইউসেপা, এর মধ্যে ফিপ্রা মিন্স কি, দি ফেডারেল ইনসেক্টিসাইড ফাঙ্গিসাইড অ্যান্ড রডেন্টিসাইড অ্যাক্ট or United States Environmental Protection Agency. Pesticide means any sort of substances or mixture of substances used for preventing, destroying, repelling, mitigating or controlling of any sort of pest directly or indirectly. Well, what is pest? Pest also a broad term that includes insect. Insect means masi mosha, egulo, ukun, tick, ukun, mite, one kind of parasite, rodent, mice, rat, monkey, fungus, bacteria, or other microbes that are injurious or unwanted for man and animal. Anyway, so pesticide means any sort of chemicals that have power to kill all sorts of unwanted substances. That means pesticide. So as the pesticide is a broad term, it includes many sort of pesticide. Pest is a broad term, it includes many sort of pest. Pest means it's bacteria, virus, rodents, tick, mice, lice, insects. So pesticide means the powerful chemical that have the power to kill or to destroy or to repel or to mitigating or to control all sorts of pests. So pesticide has been classified in many classes. For example, insecticide, that means destroy the mosquito, destroy the flies. So insecticide, Savin, Furadon, DDT. Rodenticide, Antu, alpha fluoroacetate, red squil, জিঙ্ক ফসফেট। তোমরা দেখবে যে ময়মনসিংহ শহরে বলে যে ইঁদুরগুলা মারেন না কেন বাহে, ইঁদুরগুলা মেরে ফেলেন, ঘরের কোনায় ইঁদুর, হে কোনায় ইঁদুর। ওরা কিন্তু আসলে আন্টু ব্যবহার করে, আন্টু এই যে বিক্রি করে যে একটা ইয়ে নিয়ে, অথবা রেড স্কুইল অথবা জিঙ্ক ফসফাইড। এনিওয়ে, so pesticide has been classified into 6 classes. One is insecticide, pest broad term. So insecticide, Savin, Furadon, DDT, rodenticide, Antu, or sodium fluoroacetate or red squil, zinc phosphate. Acaricide, acaricide মানে যারা উকুন মারে, বেনজাইল বেনজয়েট, ব্রোমোসাইক্লোন। কারণ তোমরা দেখবা উকুন মারা সাবান আছে, ওইখানে পড়ে দেখবা লেখা আছে দি সোপ কন্টেইনিং দি বেনজাইল বেনজয়েট। এনিওয়ে, ফাঙ্গিসাইড used formaldehyde or chlorophenol or herbicide. এই যে আমার বাসায় আমি প্রত্যেক মাসে 2 বার করি ঘাস মারার ওষুধ দেই, দ্যাট ইজ হার্বিসাইড, ওটা দেওয়া হয় ডাইনাস্যাপ। সো হার্বিসাইড ইজ ডাইনেক্স অর ডাইনাস্যাপ। অ্যান্ড মোলাস্কিসাইড, কখনো কখনো এই পরিমাণ স্নেল বা ইয়ে হয়, ওদেরকে মেরে ফেলতে হয়, এই মোলাস্কিসাইড যেমন মেটালডিহাইড, মিথিওকার্ট, এগুলো ব্যবহার করা হয়। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. You have to face for the examination, so there is every possibility to give the question, classify pesticide. Then you have to write pesticide has been classified into 6 small classes. One is insecticide, rodenticide, acaricide, fungicide, herbicide, and molluscicide. এখন details আসবে। Why pesticides causes poisoning? Actually pesticide হ্যালো, এই পেস্টিসাইড গুলো তো হিউম্যানরা দিচ্ছে, তাহলে যদি হিউম্যানের স্কিনের উপর এটা অনেকক্ষণ স্টে করে, তাহলে কি হিউম্যানের টক্সিসিটি হওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে? টক্সিসিটি হবে, ওটা পরে আলোচনা করব। টক্সিসিটি হবে যখন ইনডেক্স, থেরাপিউটিক ইনডেক্স পার করবে। Each and every chemical have the therapeutic index. That means যে ইনডেক্সের মধ্যে খেলে কোনো টক্সিসিটি হবে না। তুমি যদি এখন আর্সেনিক খাও সামান্য লেভেলে, তাহলে টক্সিসিটি হবে না। হ্যাঁ, টক্সিসিটি হবে তার লেভেল, কারণ ডোজটাই ডিফারেন্সিয়েট করতেছে টক্সিসিটি। এর আগেই তো বললাম যে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ টক্সিক, বাট
রাইট ডোজ। তাহলে যখন টক্সিসিটির দিকে আমরা আলোচনা করব তখন রাইট ডোজ থেকে আমরা কোন ডোজে যাব, রং ডোজে যাওয়া শুরু করব। রং ডোজ থেকে টক্সিসিটি শুরু হবে, ওটাই হলো তার প্রথম মাত্রা টক্সিকোলজি। হ্যাঁ বলো। হ্যালো, স্যার বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? তাহলে ফার্মাকোলজির যেখানে শেষ, ওয়ার ফার্মাকোলজি বলছে না যে তোমার যেখানে শেষ আমার সেখানে শুরু, এরকম একটি কথা শুনছো না, ঠিক ওই রকম ফার্মাকোলজির যেখানে শেষ টক্সিকোলজির সেখানে শুরু। ফর এক্সাম্পল, মনে করো যে একজন লোক এক পোয়া, তোমরা বুঝো এক পোয়া মানে হলো 250 গ্রাম চালের ভাত খেতে পারে সর্বোচ্চ। 250 গ্রাম তাহলে 251 গ্রাম থেকে শুরু হবে টক্সিকোলজির আলোচনা, ওখান থেকে টক্সিসিটি শুরু হবে তার। ক্লিয়ার? জি স্যার। So why pesticide causes poisoning? There is every possibility to face this question in your final examination. Why pesticide causes poisoning? Because you know pesticide comes for the benefit of the human being, to bring the social welfare, to bring the unprecedented welfare for the human being. পেস্টিসাইড যদি না আসতো মশার অত্যাচারে মানুষ ঘরে থাকতে পারতো না, পেস্টিসাইড যদি না থাকতো বানরের অত্যাচারে মানুষ বন দিয়ে যেতে পারতো না, পেস্টিসাইড যদি না থাকতো হাতির অত্যাচারে মানুষ বসবাস করতে পারতো না, পেস্টিসাইড যদি না থাকতো এরকম বহু জিনিস আছে যেগুলো এই যেমন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, লাইস, অ্যাকারিসাইড, এগুলোর অত্যাচারে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতো না। যার কারণে পেস্টিসাইড অ্যাকচুয়ালি টু ডিলিং টু ওয়ে, বাট it's also the helpful for the human society, of course helpful. So why pesticide causes poisoning? কেন পেস্টিসাইড পয়জনিং হচ্ছে সেটি কেয়ারলেস ইউজ করলাম, অথবা তুমি একটা সবজির মধ্যে স্প্রে করে পরের দিনেই তুলে নিয়ে আসি কেয়ার মার্কেটে বিক্রি করলা, তার মানে ওর মধ্যে পেস্টিসাইডটা রয়েই গেল, তার যে কি বলে রেসিডিউ, তুমি খেয়ে নিলা, তোমার ক্যান্সার হচ্ছে। তার কাজে কেয়ারলেস ইউজ হলে হবে না। বুঝতে পারছো জিনিসটা? তাহলে হোয়াই পেস্টিসাইড কজেস পয়জনিং? কেয়ারলেস ইউজ অফ পেস্টিসাইড, যেখানে সেখানে পেস্টিসাইড দিয়েছো, হাঁস মুরগি চলাচল করতেছে কিন্তু কোনো ধরনের নেম প্লেট বা কোনো ধরনের প্রিকশন দেওনি, মুরগি হাঁস মুরগি খেয়ে শত শত হাঁস মুরগি কবুতর মারা গেল। এটা হলো কেয়ারলেস ইউজ অফ পেস্টিসাইড। কিন্তু ট্রুলি পেস্টিসাইডটা কেন দেওয়া হয়েছে? পেস্টিসাইডটা দেওয়া হয়েছে ব্রিং দি হেল্প। হ্যালো, তোমরা ডিস্টার্ব করলে ক্লাস রেখে দিয়ে চলে যাব। হ্যাঁ, careless use of pesticide, excess use of insecticide as anthelmintics. প্রথম যে অ্যানথেলমেন্টিক গুলো ব্যবহার করা হতো কৃমি টির্মির জন্য, সবগুলোই ছিল ইনসেকটিসাইড। তোমরা জানো এখনো ডাইক্লোরভস, ট্রাইক্লোরভস, এগুলো তোমাদের প্যারাসাইকোলজিতে পড়ায়। সো কেয়ারলেস ইউজ অফ পেস্টিসাইড, এক্সেস ইউজ অফ ইনসেকটিসাইড অ্যাজ অ্যানথেলমেন্টিক, এক্সেস ইউজ অফ পেস্টিসাইড ইন ফার্ম অর ল্যান্ড অ্যানিমেল অর ইন ক্রপ ফিল্ড, এক্সেস ইউজ অফ ইনসেকটিসাইড ফর ডিপিং। ডিপিং বুঝো তো? একটি পুকুরের মতন করে এক হাত পানি রেখে ওখানে পেস্টিসাইড দেওয়া হয় এবং ওর মধ্যে দিয়ে সমস্ত এই যে ভেড়া, সমস্ত ছাগল ওই পানির ভিতর দিয়ে কি করা হয়, রান করা হয়। সো তার গায়ে যত ধরনের উকুন, মাইটস, টিক, লাইস থাকে সবগুলো মরে যায়। এটাকে বলা হয় ডিপিং। মানে আমরা চৌবাচ্চার যেটা বাদ বলি আর কি, চৌবাচ্চার মতন বাদ, মনে করো যে একসঙ্গে 300 ভেড়া তুমি ওই পানির ভিতর দিয়ে মানে পার করে দিচ্ছ। কাজে ওই পানির মধ্যে যে ইনসেকটিসাইড আছে, ওই ইনসেকটিসাইডের লাইস, টিক, মাইট সবগুলো মরে যাবে। এটাকে বলা হয়। কিন্তু যদি এক্সেস হয় তাহলে স্কিনের ভিতর দিয়ে এটা বডিতে ঢুকে টক্সিসিটি করবে, কিন্তু যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে তাহলে এটা টক্সিসিটি করবে না, ফার্মাকোলজি অবস্থায় থাকবে। সো হোয়াই pesticide causes poisoning? Careless use of pesticides, excess use of insecticide as anthelmintic, excess use of pesticide in farm, land or crop field, excess use of insecticide for dipping, overdosing এর কারণে হতে পারে, lack of public awareness, পেস্টিসাইড ইউজ করছো কিন্তু কোনো ধরনের কাউকে জানাওনি, অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং, ম্যালেশিয়াস পয়জনিং, পুকুরের মধ্যে পেস্টিসাইড দিয়ে দিছে, এটা হলো ম্যালেশিয়াস, তার মানে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে।
or leaking of empty container previously filled with pesticide. বা আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে শিক্ষিত লোকের ক্ষেত্রে যেটি ভালনারেবল কোশ্চেন, সেটি হলো রেসিডিউ অফ পেস্টিসাইড ইন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট, ফর এক্সাম্পল গ্রেইন, পালস, ভেজিটেবল, ফ্রুট, or residue of pesticide in animal product, for example meat, milk, eggs, etc. এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সমস্ত টক্সিক সাবস্টেন্স আছে বলে কেউ কেউ খেয়ে আত্মহত্যা করে, সেটাকে বলা হয় কনজাম্পশন অফ ইনসেকটিসাইড ফর কমিটিং সুইসাইড ইন হিউম্যান বিং। আর অ্যানাদার সোর্স হলো ওয়ার্কার অফ পেস্টিসাইড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ আর কনস্ট্যান্টলি এক্সপোজড টু দি হ্যাজার্ড অফ দি পেস্টিসাইড, faulty spraying of pesticide by unskilled workers or inefficient equipment. Anyway, a pesticide, why pesticide causes poisoning, very important. At least তোমাকে লিখতে হবে careless use of pesticide, overuse of pesticide, accidental poisoning, malicious poisoning, residue of pesticide in crops, grain, pulp, vegetable, or presence of pesticides in meat, milk, egg, or consumption of insecticide or pesticide for committing suicide, or workers of pesticide industries are usually affected with the exposure of the pesticide or faulty. Anyway, এখন come to the point. So pest is a broad term, pesticide is a broad term that includes the insecticide, herbicide, molluscicide, acaricide, etc. But most important thing is insecticide, মশামাছি কন্ট্রোল অথবা এগ্রিকালচারের ক্রপ কন্ট্রোল। সো ইনসেকটিসাইড ক্লাস নাও, সো classification of pesticide, then in one class of pesticide is insecticide. Now come to the point. Insecticide has its own classification. It's very important for examination. So insecticide means, insect means moshamasi, side means killing power. So the chemical which have the ability, or mixture of chemical substances that have the ability to control, repelling, prevention, mitigation of insect, not pest, of insect, of insects. So the chemical or the mixture of chemical that have power to kill, to mitigate, to repel, or control the insect. That is the insecticide. Classification of insecticide. Three major classification of insecticide. One is organophosphorus. Again I say, one is organophosphorus, another is organocarbamate, another is organochlorine. Three important classes of insecticide. Organ means body. That means the structure of the chemical structure of the chemicals. So organ means, here organ means not body. Organ means chemical structure. Anyway, classification of insecticide, that is organophosphorus, malathion, parathion, diazinon, nogos, etc. Organocarbamate, furadon, sebin, aldicarb. Organochlorine, DDT, aldrin, dieldrin, linden, etc. The three major classification of insecticide: organophosphorus, organocarbamate, organochlorine. Beside this, there are some insecticide, for example, natural insecticide, nicotine, pyrethrin, retinone. যারা বিড়ি খায়, যারা বিড়িতে টান মারে তাদেরকে মশা কম কামড় মারে। বিড়ি টান দেওয়া অবস্থায় মশা কিন্তু তার আশপাশে আসে না। এটা তোমরা জানো কি জানো না আমি জানি না। যতক্ষণ বিড়ি থাকবে, যতক্ষণ মুখের মধ্যে, আশপাশে মশা কম আসবে, কারণ নিকোটিন ইজ অলসো ইনসেকটিসাইড। কাজেই ওই সময়টা কামড় দিবে না, পরে কামড় দিবে। এনিওয়ে, ন্যাচারাল ইনসেকটিসাইড যেমন নিকোটিন আর যত ধরনের অল সর্টস অফ কয়েল যেগুলো তোমরা বাসায় ব্যবহার করো, সেগুলো সবগুলো হলো পাইরিথ্রিন। হ্যাঁ, ওখানে যে দেখবে লেখা আছে পাইরিথ্রয়েড। So natural insecticide. So organophosphorus, organochlorine, organocarbamate, organochlorine. Besides this, natural insecticide: nicotine, pyrethrin, retinone, nitrated phenol compound, dinitroorthocresol, organic thiocyanate, phenide, lithen 60, এবং আরেকটি জিনিস হলো ইনঅর্গানিক
ইনসেকটিসাইড আগে সব সময় ব্যবহার করা হয়তো ইনঅর্গানিক ইনসেকটিসাইড, যেমন সোডিয়াম আর্সেনাইড, লেড আর্সেনাইড এখন কম ব্যবহার করা হয়। কার্বারিয়াম কম্পাউন্ড এন্ড মিনারেল অয়েল, তোমরা হয়তো জানো যে এর আগে যে একটা মশা দিয়ে যে ডিজিজ আসলো, এবছর আসে নাই, এর বছরের আগে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু ওই বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু পেট্রোল অয়েল কিন্তু পানির উপর দিয়ে ছিটে দেওয়া শুরু করছিল। হ্যাঁ, কার্বারিয়াম অয়েল এন্ড মিনারেল অয়েল, যেমন পিস অয়েল। তারপরে হলো ফিউমিগেন্ট ইনসেকটিসাইড, কিছু কিছু জায়গায় ধোঁয়া দিয়ে ইনসেকটিসাইডকে মারা হয়, যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড। এনিওয়ে, এখন অর্গানো, আমার ক্লাস বেশি তো, অনেক অনেক বড় ক্লাস, যার কারণে আমাকে দ্রুত ইয়ে করতে হবে। অর্গানোফসফরাস ইনসেকটিসাইড, so classification of pesticide, then classification of insecticide. Insecticide ও 6 টাইপ, এর মধ্যে মূল হলো অর্গানোফসফরাস, অর্গানোকার্বামেট, অর্গানোক্লোরিন, এরপরে ন্যাচারাল, এরপরে তুমি যেগুলো মানে তোমার ইচ্ছা সেটা তুমি বলতে পারো। কিন্তু অর্গানোফসফরাস, অর্গানোকার্বামেট, অর্গানোক্লোরিন না বললে ইনসেকটিসাইডের ক্লাসিফিকেশন হবে না। এখন ন্যাচারাল ইনসেকটিসাইড বলো, নাইট্রেটেড, ফিনল কম্পাউন্ড, অর্গানিক থায়োসায়ানেট, ইনঅর্গানিক ইনসেকটিসাইড, কার্বারিয়াম কম্পাউন্ড, ফিউমিগেন্ট ইনসেকটিসাইড, এগুলো হলো লেস ইম্পর্টেন্ট। সো অর্গানোফসফরাস, অর্গান মিনস কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, বডি, আর ফসফরাস মিন ফসফেট থাকতে হবে, ফসফরিক অ্যাসিড অর ফসফেট সাবস্টেন্স। So organophosphate is a generic term which covers all toxic compound, not pharmacologic compound. All toxic compound, again I say, not pharmacologic compound, all toxic compound. So organophosphate is a generic term which covers all toxic organic compounds containing phosphorus. That means it's having the compound that have phosphorus and that have the toxicity. These are the organophosphorus compound. They are ester amides or other simple derivatives of phosphoric acid and thiophosphoric acid. The first organophosphorus insecticide was the TEP. TEP means tetraethyl pyrophosphate. TEP means tetraethyl pyrophosphate. So the very important, the general formula of most organophosphate is RO2PAX. RO2 means methyl or ethyl group, A sulfur of oxygen, P means phosphorus, why thiophosphoric acid or phosphorus or any sort of phosphate, and X is different variable. So general structure of most organophosphate is, or organophosphorus compound or organophosphorus toxic substance is RO2AX, RO2PAX. Classification on the basis, ইনসেকটিসাইড কে এগেইন ক্লাসিফাইড করা হয় ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং না হয় ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিং। কিছু আছে ডাইরেক্ট পড়ার সাথে সাথে মরে যাবে, আর কিছু আছে যেগুলো ওই ইনসেক্টের ভিতরে যে মেটাবোলাইট তৈরি করার পর মেরে ফেলবে। সো একটি হলো ডাইরেক্ট, ডাইরেক্টটাকে বলা হয় কন্ট্যাক্ট, মানে কন্ট্যাক্ট লাগার সাথেই সে মরে যাবে। আর একটি হলো ইনডাইরেক্ট, ইনসেক্টের ভিতরে যে মেটাবলিজম করার পর চেঞ্জ হওয়ার পর টক্সিক সাবস্টেন্স লিবারেট করবে, তারপরে মরে যাবে। সো ক্লাসিফিকেশন on the basis of activity, direct acting organophosphorus, যেমন directly inhibit. Before starting my lecture, I said toxicology fully depends on the understanding of the nervous system, on the understanding of the nervous system. So if you don't understand the nervous system, quite impossible to understand the toxicology, quite impossible to understand the pharmacology. So because only one coordinating system in the body, that is the nervous system coordinate all system of the body. তুমি প্রস্রাব করবে কি পায়খানা করবে, তুমি খাবে কি খাবে না, তুমি ঘুমাবে কি ঘুমাবে না, তুমি কি করবে কি করবে না, পাগলামি করবে না ছাগলামি করবে না, ভালো করবে না ইয়ে করবে, সবগুলো all are depends on your nervous system. So তোমার নার্ভাস সিস্টেম ইজ দি কোঅর্ডিনেটিং সিস্টেম। কিভাবে তুমি কোঅর্ডিনেট করবে সেটা তোমার ব্যাপার। সো নার্ভাস সিস্টেমকে তোমার বুঝতে হবে। এখন এই নার্ভাস সিস্টেমতে আমি আগেই বললাম, নার্ভাস সিস্টেম হলো মূলত দুই ধরনের, একটা হলো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেইন, স্পাইনাল কর্ড, আর একটা পেরিফেরাল। এবং এই সমস্ত নার্ভাস সিস্টেম ইজ রানিং উইথ দি ইম্পালসেস অর ইম্পালসেস অফ দি ইনফরমেশন বডির মধ্যে।
কোথায় তোমার ভালো ফিলিংস হচ্ছে না, সেটি তুমি কিভাবে বুঝতেছো যে তোমার ভালো ফিলিংস হচ্ছে না? কারণ তোমার ফিলিংসটা ট্রান্সফার টু ইয়োর ব্রেন, অ্যান্ড ব্রেন give you the answer that this is not good, I feel bad. This is also the coordination of the nervous system. Anyway, এই নার্ভাস সিস্টেম যে ইম্পালস ট্রান্সমিশন করে, সেই ইম্পালস ট্রান্সমিশনের জন্য কিছু ট্রান্সমিটার থাকে। এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সে ইম্পালস ট্রান্সমিট করে। যেমন বিদ্যুৎ দেখছো তোমরা, যে বিদ্যুতের যে তারগুলো, তারের মাঝে মাঝে ট্রান্সমিটার বসানো আছে। একটা তার থেকে আরেকটা তারের দূরত্ব দিয়া মোটামুটি একটা করে ট্রান্সমিটার বসানো আছে। এই ট্রান্সমিটার গুলো আসলে ওই ইম্পালসটা ওখান থেকে নিয়ে আসে এখানে দেয়, এই ট্রান্সমিটারটা পরে আবার ট্রান্সফার করে দেয় নেক্সট ইয়াতে। ঠিক তোমার আমার মধ্যেও যে নার্ভাস সিস্টেম ইম্পালসটা আসতেছে এবং এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে যাইতেছে। এবং এই ট্রান্সমিটারটার নাম, এই নার্ভাস সিস্টেমের অনেকগুলো ট্রান্সমিটার আছে। এর মধ্যে মূল যে ট্রান্সমিটার সেটাকে বলা হয় একটি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স, অ্যাসিটাইল কোলিন। সেটাকে বলা হয়, অল স্টুডেন্ট প্লিজ একটা নাম আমার সঙ্গে সবাই মিলে একসঙ্গে বলো, অ্যাসিটাইল কোলিন। তোমার আমার যত বডিতে যত ধরনের ইম্পালস ট্রান্সমিশন হচ্ছে, সমস্ত ইম্পালস ট্রান্সমিশন করতেছে সাইন্যাপসের মাধ্যমে। এই যে গ্যাপটা এখানে সে ট্রান্সফার করে দিয়ে আবার চলে আসতেছে। সেই ট্রান্সফারটা যে কেমিক্যালের মাধ্যমে হচ্ছে সেটাকে ট্রান্সমিটার বলা হয় নিউরো ট্রান্সমিটার। নিউরো মানে কি? নিউরো মিন্স নার্ভ, nerve means nervous, nervous means nervous system. So is a neurotransmitter, not muscular transmitter. There are many muscular transmitter. So this is neurotransmitter. This neurotransmitter is called acetylcholine. কি বললাম বলো দেখি? acetylcholine. So এই acetylcholineটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার করার সাথে সাথে কয়েক কোটি মিলি সেকেন্ডের 1 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে আবার ব্রেকডাউন হতে হয়। মানে পৌঁছে দেওয়ার সাথে সাথেই তাকে ব্রেক হয়ে যেতে হয়। বুঝতে পারছো? যদি ব্রেক না হয় তাহলে ওটা একটা টক্সিক সাবস্টেন্সে পরিণত হবে। তোমার ব্রেনের ভিতর যদি কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার পর সে যদি মনে করো যে 1 কোটি ভাগের 1 মিলি সেকেন্ড সাস্টেইন করে, তাহলে ব্রেনের মধ্যে টক্সিসিটি হয়ে যাবে। তোমার ব্রেনের মধ্যে, আমার ব্রেনের মধ্যে, হাজারো লোকের ব্রেনের মধ্যে এই ইনফরমেশন গুলো ট্রান্সফার করার সাথে সাথে কয়েক কোটি মিলি সেকেন্ডের 1 ভাগেই এই অ্যাসিটাইলকোলিনটা ব্রেক হয়ে যায়। বুঝছো নাকি? যদি ব্রেক হয়ে না যায় তাহলে ওই ইনফরমেশন যেটা তোমার ব্রেন বা তোমার বডি বা হার্ট বা মাসেল বা লেগের মধ্যে যে ট্রান্সফার হয়েছে ওটা ওখানে থেকে যাবে। তাহলে নেক্সট কোনো ইনফরমেশন তোমার ব্রেন ক্যারি করতে পারবে না। সো এই অ্যাসিটাইলকোলিন সঙ্গে সঙ্গে ইম্পালস ট্রান্সমিশন করার সাথে সাথেই ভেঙে যায়। এই ভেঙে যাওয়ার জন্য একটি এনজাইমের দরকার পড়ে। সেই এনজাইমটাকে বলা হয় অ্যাসিটাইলকোলিন স্টারেজ এনজাইম। অ্যাসিটাইলকোলিন স্টারেজ এনজাইম। বুঝছো নাকি? জি স্যার। এখন একটা উদাহরণ দেই, তাহলে তোমরা শুনো খুব মনোযোগ দিয়ে। সেটি হলো ব্রহ্মপুত্র নদ, তো সবাই দেখেছো ঠিক না? ব্রহ্মপুত্র নদ, জি স্যার। এই ব্রহ্মপুত্র নদীর দুই দিকে দুইটা পার আছে, ক্লিয়ার? নদীর পূর্ব পার্শ্ব একটা, পশ্চিম পার্শ্ব একটা, আর মাঝখানে আছে পানি। বুঝছো নাকি? তাহলে এই যে মাঝখানে পানি আর পূর্ব দিকে একটা মানে পার্শ্ব, যেটাকে বলা হয় নদীর পার্শ্ব, আর পশ্চিম দিকে একটা পার্শ্ব, মাঝখানে পানি। এখন একজন ছাত্র নৌকা লাগবে, নৌকা লাগবে না? নৌকা লাগবে। তাহলে এখন মনে করো যে এই যে নৌকা, তাহলে এই এই মনে করো যে ওই নদীর ওই পূর্ব পার্শ্বটা হলো একটা সাইন্যাপস আর পশ্চিম পার্শ্বটা হলো একটা সাইন্যাপস, এইটাই নার্ভাস সিস্টেম। আর মাঝখানের যে পানিটা দেখতেছো এটা হলো কি বলে যে সাইন্যাপস, এটা হলো জাংশন। এবং নৌকাটা হলো তোমার অ্যাসিটাইলকোলিন। নৌকাটা কি? অ্যাসিটাইলকোলিন।
তাহলে একজনকে যদি এপার থেকে ওপারে নিতে যায় তাহলে নৌকার মাধ্যমে নিতে হবে। নৌকার মাধ্যমে এরকম যদি 5000 নৌকা যায় আর ব্যাক না করে তাহলে ওখানে কি হবে? ওখানে নৌকার মধ্য দিয়ে নৌকার কারণে ওখানে আর কেউ যেতে পারবে না। তার কাজেই একজনকে পৌঁছে দেওয়ার পর আবার ওটা ব্যাক করে আসতে হবে, পৌঁছে দেওয়ার পর আবার ব্যাক করতে হবে, পৌঁছে দেওয়ার পর আবার ব্যাক করতে হবে। যদি কেউই ব্যাক না করে, মনে কর 10,000 নৌকা গেল, তাহলে ওখানে নৌকার জায়গা কোথায়? জায়গা থাকবে না স্যার। তাহলে ওই জায়গাটা কনজেশন হয়ে যাবে, ওর আশপাশ দিয়ে কোনো কেউ আর ওই দিক দিয়ে যাইতে পারবে না। ঠিক নার্ভাস সিস্টেমটাও এরকম। মনে করো যে এইটা হলো প্রি সাইন্যাপস, এই পশ্চিম পাশের ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম পার্শ্বটা প্রি সাইন্যাপস, মাঝখানেরটা হলো সাইন্যাপস, পোস্ট সাইন্যাপস হলো পূর্ব পার্শ্বের পার্শ্বটা। আর এই যে নৌকার মাধ্যমে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, এই নৌকাটা হলো এসিটাইল কোলিন। আর এই নৌকাটাতে পৌঁছে দেওয়ার পর যে তাকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসতেছে, এটা এসিটাইল কোলিনেস্টারেজ, তার মানে তাকে ওখান থেকে ভেঙে দিয়ে আবার এইদিকে নিয়ে আসতেছে। ঠিক নার্ভাস সিস্টেমটাও এরকম। যখন একটি ইম্পালস, দেখো এই যে আঙ্গুলটা দেখো, ইম্পালস এইখান থেকে এখানে যাবে, যাওয়ার সাথেই যে নিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেঙে যেতে হবে। ভেঙে গেলে আবার নতুন ইম্পালস যাবে, আর যদি না যায় তাহলে ওখানে অ্যাকুমুলেট হয়ে টক্সিসিটি শুরু হবে। এনিওয়ে, তাহলে অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার অ্যাক্টিভিটি, একটা হলো ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিং। এখন ডাইরেক্ট যদি ইনহিবিট করে, কোলিনেস্টারেজ মিন্স এসিটাইল কোলিনেস্টারেজ, এসিটাইল মানে এটা সংক্ষেপ নেম হলো কোলিনেস্টারেজ। তো এসিটাইল কোলিনেস্টারেজকে ইনহিবিট করে এই অর্গানোফসফেট, তখন আর বডির মধ্যে ইম্পালস ট্রান্সমিশন হয় না, না হওয়াতে নার্ভাস সিস্টেমে টক্সিসিটি দেখা দেয়। আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিং organophosphoraz insecticide, এগুলো হলো ইনঅ্যাক্টিভ বাট ইট ইজ বায়োট্রান্সফর্মড টু দি ইনসেক্ট। বডিতে যে বায়োট্রান্সফর্মড হওয়ার পর এই কোলিনেস্টারেজ এনজাইমকে ইন্টারফেয়ার করে মেটাবোলাইটটা। যেমন ইনডাইরেক্ট হলো ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, ফেনথিয়ন, ফেন্ট্রোথিয়ন, এইগুলো মার্কেটে, এগুলো যে কোনো দোকানে বলার সাথে সাথে দিয়ে দিবে, সেকেন্ডও দেরি করবে না। কিন্তু কম্পাউন্ড গুলো আছে ম্যালাথিয়ন, প্যারাথিয়ন, ফেনথিয়ন, ফেন্ট্রোথিয়ন, যারা এগ্রিকালচারের সঙ্গে জড়িত তারা অত্যন্ত পরিচিত। এগুলোর যখন কোনো এগ্রিকালচারে খেতে, যেমন ফেন্ট্রোথিয়ন, ফেন্ট্রোক্সন হয়, হওয়ার পর টক্সিসিটি তৈরি করে। কিন্তু স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনার। শোনা যায় না স্যার। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। আপনি অনেক স্যার কথা শোনা যায় না তো স্যার মিউট হয়ে গেছেন স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? স্যার স্ক্রিনও চলে গেছে। স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। এর আগের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে? না স্যার। হ্যালো স্যার শোনা যায় না স্যার আগের কথাগুলো। না স্যার শোনা যায়নি। খানিক থেকে ইয়ে করতেছি, শোনা যাবে না কেন? স্যার আচ্ছা, ওটা অসুবিধা নেই। এখন কি শেয়ার স্ক্রিন হয়েছে, এগুলোতে ক্লাস নিতে চাই না। এগুলো হলো গজব, ছাত্রের জন্য গজব, টিচারের জন্য গজব, বুঝছো? জি স্যার। এখন তো শেয়ার স্ক্রিন আছে না? জি স্যার। জি স্যার। এইভাবে ক্লাস নেই কেউ। এনিওয়ে, এখন মেকানিজম অফ অ্যাকশন, আগেই বললাম যে এটি আসলে ইন্টারফেয়ার করে এই যে নিউরোট্রান্সমিটার যে ইনফরমেশন ক্যারি করে ফ্রম ওয়ান পার্ট টু আদার পার্ট অফ দি নিউরন, সেটা যে কেমিক্যাল সেটাকে বলা হয় অ্যাসিটাইলকোলিন, এবং যে এনজাইমটা ইনফরমেশন ক্যারি করার পর তাকে ব্রেকডাউন করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে, সেটাকে বলা হয় অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ। এই অর্গানোফসফেট, অর্গানোকার্বামেট, এই দুটি কম্পাউন্ড মেইন ইনসেকটিসাইড কম্পাউন্ড, এরা এই অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ এনজাইমটাকে ইন্টারফেয়ার করে, যার কারণে এই অ্যাসিটাইলকোলিন
ইনফরমেশন ট্রান্সফার করে প্রি থেকে পোস্ট সাইন্যাপসে নিয়ে যায়, মানে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটি ওখানে আর কি বলে না হওয়ার কারণে ওই পোস্ট সাইন্যাপসে ও রিসিপ্টর আছে, রিসিপ্টরের নিউসিটির কারণে পেস্টিসাইড, ইনসেক্টিসাইড, হার্বিসাইড, মোলাস্কিসাইড, অ্যাকারিসাইটের কারণে মানুষ মারা যায়, অনলি ফর দি নিউরো toxicity. Anyway, organophosphorus insecticide owe their toxicity to their ability hydrolysis, acetylcholine যে নিউরোট্রান্সমিটার, তাকে তৈরি করে এবং আবার তৈরি হয়, আবার ইনফরমেশন চল অর্গানো types of cholinesterase enzyme or false or pseudo cholinesterase, that is called the deuterocholinesterase. It's only present in the plasma and nervous system. Anyway, toxicity due to the interference of the acetylcholinesterase through enzyme, but not due to the interference of the pseudocholine. Actually, the lower part is postsynaptic membrane, upper part is presynaptic membrane. So this part is the synapse. Synapse means gap between one neuron to another. Gap between one neuron to another. So one neuron to another, how it comes? Only by the impulse. Just impulse in mathematics. Anyway, so this impulse is carried by the acetylcholine. Acetylcholine এর মাধ্যমে এই প্রি থেকে এই পোস্টে আসবে, পোস্টে ইনফরমেশন প্রি থেকে এই সাইন্যাপসে দেওয়ার সাথে সাথেই এই অ্যাসিটাইলকোলিনকে ব্রেক হতে হবে by the help of acetylcholinesterase enzyme. If it is not broken down, then there is a receptor in the postsynaptic membrane that is called acetylcholine receptor. Then acetylcholine react with the acetylcholine receptor to make the toxicity করবে. So inhibition of acetylcholinesterase by OPI, so no hydrolysis. যদি acetylcholinesterase দ্বারা এই acetylcholine হাইড্রোলাইসিস হয় তাহলে দুটি কম্পাউন্ড তৈরি হয়, কোলিন এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড, কোলিন এবং ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস. One information come, then breakdown. Again, it is produced in the nervous system, acetylcholine. So choline enter again the nervous system, and with the help of acetyl-CoA, it is formed acetylcholine and CoA. And acetylcholine transfer information from pre-synapse to post-synapse and break down by the acetylcholinesterase. And again, it is formed acetic acid and choline, and again it is
form acetylcholine with help of acetyl-CoA. This is a continuous process. Anyway, so inhibition of স্যার কথাটা বলতে স্যার আরেকবার একটু যদি রিভিউ করতে স্যার। So inhibition of acetylcholine esterase by organophosphorus compound. So no hydrolysis, accumulation of acetylcholine in nerve ending. Then start the parasympathomimetic action. Increase bronchial secretion, increase gastrointestinal activity, প্রস্রাব পায়খানা শুরু হয়, and other activity. And hydrolysis of acetylcholine by acetylcholine esterase. So acetylcholine esterase enzyme, this is two active site. One is anionic site and other is steretic site. But the toxicity of organophosphate compound is due to the reaction on the steretic side, not anionic side. Other compound also reacts with anionic side. So choline, the normal process is acetylcholine esterase break down the acetylcholine and form choline and acetic acid, and again it is produced with the help of acetyl-CoA in the nervous system, acetylcholine, and continuous process. If the acetylcholine esterase is obstructed, if bind with the organophosphate compound, then it produces toxicity because acetylcholine is not hydrolyzed. So acetylcholine itself is a toxic substance in the body. So acetylcholine যদিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, ইম্পালস ট্রান্সমিশন করতেছে, কিন্তু সেটি আনস্টেবল সাবস্টেন্স হিসেবে থাকতে হবে। বডিতে যদি স্টেবল সাবস্টেন্স হয়ে যায় অ্যাসিটাইলকোলিন, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক অ্যাকশন হয় এবং ইটস ভেরি ব্যাড ইফেক্ট এবং মানুষ থেকে শুরু করে যে কোনো প্রাণী মারা যাবে। এখন এই অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেসের সঙ্গে যখন কোনো অর্গানোফসফেট রিয়াকশন হয়, অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজের সঙ্গে অ্যাসিটাইলকোলিনের রিয়াকশনের চেয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেসের সঙ্গে অর্গানোফসফেটের রিয়াকশন এফিনিটি ইজ ভেরি অর মাচ মোর হায়ার। সো যদি বডির মধ্যে যদি কোনো অর্গানোফসফেট অর্গানোকার্বামেট কেউ যদি খেয়ে ফেলে, তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ অ্যাসিটাইলকোলিনের সঙ্গে রিয়াকশন না করে অর্গানোফসফেটের সঙ্গে রিয়াকশন করে, অর্গানোকার্বামেটের সঙ্গে রিয়াকশন করে, এবং অর্গানোফসফেটটা হলো স্টারেটিক সাইড অফ দি অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজের সঙ্গে রিয়াকশন করে, যেটি হলো পার্মানেন্ট রিয়াকশন। তখন ফসফোরাইলেটেড অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ তৈরি হয়। ফসফোরাইলেটেড অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ হ্যাভ নো পাওয়ার টু হাইড্রোলাইজ দি অ্যাসিটাইলকোলিন। এখন হবে না, এখন অ্যাবজর্পশন, এনিওয়ে অ্যাবজর্পশন ইজ সেম। all sorts of insecticides, all sorts of pesticides, all sorts of acaricides, all sorts of molluscicides, these are highly lipid soluble. Our bodies consist, or our cell membrane or our skin or any sort of body cell is consist of the lipopolysaccharides. So major source is lipoprotein. So if any chemical are highly lipid soluble, then it have high power to penetrate in the body. It has high power for highly absorption in the body. Anyway, so insecticide or pesticide, organophosphate, organocarbamate are highly lipid soluble, so absorbed rapidly by gastrointestinal tract, skin, mucous membrane, and so many part of the body. Then it is hydrolyzed by the phosphoryl phosphatase, then inhibition action on cholinesterase. So cholinesterase ke she inhibit kore ebong acetylcholine accumulate hoy in the nerve ending and it produce the toxicity itself in the body. Fate of phosphorylated compounds, so the only 2 to 5% acetylcholine esterase is reaction with the organophosphate compound, then there is every chance to automatic release the acetylcholine esterase in the body. But if more than 5% of the acetylcholine esterase is reacted with the organophosphate or organocarbamate compound, then there is chance to make the toxicity. Or if more than 40%, then there is a chance of death. Anyway, in course of time, toxic symptoms, actually there are 3 types of toxic symptoms in the body. One is general or systemic. That systemic, again I say, toxicology deals with the nervous system. Again, you will face. So nicotinic symptom.
toxic symptom actually 3 types: general means systemic. This include the muscarinic, nicotinic, and central nervous system. Local symptom and neurotoxic symptoms. So muscarinic is a receptor. Nicotine is a receptor in your body. নিকোটিনিক রিসেপ্টর, দেখবে যে কেউ কেউ সকালে উঠে বিড়ি না খেলে পায়খানা হয় না, বা লেট্রিনে যায় বিড়ি লাগাইছে, বিকজ হিজ অর হার নিকোটিনিক রিসেপ্টর ইজ হ্যাবিচুয়েটেড উইথ নিকোটিন। বডির মধ্যে কিছু নিকোটিন রিসেপ্টর আছে, সেগুলো যদি হ্যাবিচুয়েটেড হয় তাহলে নিকোটিনিক রিসেপ্টর আছে বডির মধ্যে, যার সিমটম গুলো অনেকে তো জানে, যারা বিড়ি টিড়ি খায় তাদের নিকোটিনিক সিমটম সম্পর্কে ভালো নলেজ থাকার কথা। তাহলে টক্সিক সিমটম হলো 3 ধরনের: জেনারেল অর সিস্টেমিক, সেটার মধ্যে 3টা: মাস্কারিনিক, নিকোটিনিক এন্ড সিএনএস সিমটম, লোকাল সিমটম এবং নিউরোটক্সিক। muscarinic, stimulation of muscarinic receptor in the smooth muscle, hard and exocrine gland. তো muscarinic receptorটা muscarinic receptor M1 M2 anyway, তাহলে যদি muscarinic receptor গুলো আছে স্মুথ মাসেল, এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড এবং হার্ডে, তা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডের মধ্যে যখন এই ইয়ে হবে তখন ল্যাক্রিমেশন হবে, ডিফিকেশন হবে, তারপরে হার্ট কি হবে, কি বলে, রিল্যাক্সড হয়ে যাবে, তারপরে হলো যে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডে সিক্রেশন আসবে, স্মুথ মাসেলে কন্ট্রাকশন বাড়বে। স্মুথ মাসেল কি মেইনলি স্মুথ মাসেল প্রেজেন্ট দি কি স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন। এনিওয়ে, সো স্টিমুলেশন অফ মাস্কারিনিক রিসেপ্টর ইন স্মুথ মাসেল, হার্ড এন্ড এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড, এটা হলো কি বলে মাস্কারিনিক সিমটম। এরপর নিকোটিনিক। তো মাস্কারিনিক সিমটম গুলো যদি দেখা যায় কি হবে, হাইপার স্যালাইভেশন, ল্যাক্রিমেশন, এক্সেসিভ সোয়েটিং, ইনক্রিজ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল টোন, ফ্রিকুয়েন্ট এন্ড ইনভলান্টারি ইউরিনেশন। যারা বিষ খায়, ইয়ে খায়, তারা পায়খানা করতে থাকে, প্রস্রাব করতে থাকে, তোমরা জানো। ডায়রিয়া, নসিয়া, ভমিটিং, অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্প, ডিফিকাল্ট ব্রিদিং, হাইপোটেনশন, নট হাইপারটেনশন, রিমেম্বার, আগেই বলছি ব্রাডিকার্ডিয়া। নিকোটিনিক, তাই ওটা থাকতেছে কোথায়? ওটা স্মুথ মাসেল মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের, এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড এবং ইয়েতে হার্ডে ব্রাডিকার্ডিয়া হয়। নিকোটিনিক ইয়েগুলো কোথায়? এগুলো স্কেলিটাল মাসেলে, এই যে স্কেলিটাল মাসেলে। তাহলে অ্যাকুমুলেশন অফ এসিটাইলকোলিন অ্যাট স্কেলিটাল মোটর নার্ভ এন্ডিংস এন্ড অটোনমিক গ্যাংলিয়া। তাহলে এখানে হয় কি মাসকুলার উইকনেস হয়, টুইস্টিং, ফেসিকুলেশন, ক্রাম্পস, ট্রিমর, অ্যাট্রোফি, ডিপসনিয়া এন্ড সায়ানোসিস হয়ে যাচ্ছে। এটা নিকোটিনিক সিমটম হচ্ছে। সিএনএস মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কি হবে, লাফা ঝাপা এগুলো করবে, অ্যাটাক্সিয়া হবে, পার্শিয়াল প্যারালাইসিস হবে। তাহলে রেস্টলেসনেস, কনভালশন, অ্যাটাক্সিয়া মানে কি, মানে যে পড়ে যাচ্ছে, পার্শিয়াল প্যারালাইসিস হয়ে গেছে। আর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট, টিউমার, কমা, ডেথ ফ্রম অ্যাসফিক্সিয়া ডিউ টু রেসপিরেটরি ফেলিওর। এবং লোকাল সিমটম হবে কি, মনে করো যে তোমার এখানে কোনো ফর্মালডিহাইডে যদি তুমি টক্সিসিটি হয়, বা কোনো ধরনের এই যে স্প্রে করলো, বা কোনো ধরনের এই যে ধোয়া টুয়া দিচ্ছে, দেখবা যে চোখের মধ্যে লাগলে ব্লাড ভিশন, চোখ জ্বলতেছে, অথবা তোমার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে ইয়ে আসতেছে, কাফিং আসতেছে। তাহলে লোকাল সিমটম কি? ডিউ টু ভ্যাপার অর ডাস্ট অর অ্যারোসল, ব্লাড ভিশন, ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন, ওয়াটারি নেজাল ডিসচার্জ অর হাইপারিমিয়া। ডার্মাল এক্সপোজার হয়ে গেল, কি হবে তোমার? সোয়েটিং হবে, অথবা ফেসিকুলেশন এট দি কন্টাক্ট সাইট, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ইফেক্ট ডিউ টু ইনজেকশন। নিউরোটক্সিক সিমটম যেটা, উইকনেস, ফ্লাসিডিটি, মানে তুমি অবসাদ হয়ে গেছো, অফ দি লিম্বস, ডিমাইলেশন এন্ড ডিজেনারেশন অফ দি অ্যাক্সন এবং প্যারালাইসিস। এইগুলো পোস্টমর্টেম সিমটম যদি দেখো যে কোনো ধরনের, তো এগুলো তো বিষ, হেমোরেজিক গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হতে পারে, পালমোনারি ইডিমা, ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস ইন লিভার, কিডনি এন্ড অল আদার মেজর পার্ট অফ দি বডি। ডায়াগনোসিস কি? হিস্ট্রি এন্ড সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স। জানো তো, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে যে ডায়াগনোসিস করা হয় তাকে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স বলে। সো হিস্ট্রি এন্ড সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স, সিম্পটোমেটিক এভিডেন্স এবং ল্যাবরেটরি টেস্টের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করা যায়। এন্ড কাম টু দি পয়েন্ট, for all sorts of toxic treatment, আমরা করি অ্যাট্রোপিন দিয়ে, যদি সেটা প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক হয়। এখন তোমাদের বারবারই বলতেছি যে
central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, enteric nervous system. এই যে নার্ভাস সিস্টেম, এই যে সাইন্যাপস, এই যে গ্যাংলিয়া, এই যে ইম্পালস ট্রান্সডাকশন, তারপরে অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ, এই অল সর্টস অফ নলেজ না থাকলে বোঝা খুবই কঠিন। এনিওয়ে, যেহেতু এটি হলো প্যারাসিম্প্যাথোমাইমেটিক ইফেক্ট, সো ট্রিটমেন্ট হবে প্যারাসিম্প্যাথোলাইটিক। এনিওয়ে, ট্রিটমেন্ট হলো মেইন অ্যাট্রোপিন সালফেট 0.2 থেকে 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। এটি আসলে স্যালাইনের সঙ্গে দেওয়া হয়। 0.15% solution of atropine sulfate in physiological solution, 1/4 of this solution IV, or 3/4 দেওয়া হয় intramuscular or subcutaneous. In case of need, you can repeat it within 6 to 12 hours or even 1 to 2 hours as you demand. One important question for your examination: the organophosphate or organocarbamate inhibits an enzyme. This enzyme is called cholinesterase or acetylcholinesterase. So এমন কিছু ট্রিটমেন্ট যদি হয় এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর, বডির মধ্যে যে এনজাইমটা স্টপ হয়ে গেছে এই টক্সিক সাবস্টেন্স নেওয়ার কারণে বা সুইসাইড করার কারণে, অথবা এই যে কি বলে যে রেসিডিউ নেওয়ার কারণে, এনি সর্ট ডিউ টু মেক টক্সিসিটি, তাহলে তুমি এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর আছে, সেই এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটরকে বলা হয় অক্সাইমস, OXIMES। এবং অক্সাইম হলো দুই ধরনের অক্সাইম এখন পর্যন্ত ফার্মাকোলজিতে রয়েছে। এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায়, পাম পাওয়া যায়, যেমন 2-পাম অর ডাম। 2-পাম হলো 2-অ্যালডোঅক্সাইম মিথিওডাইড, আর ডাম হলো ডাইএসিটাইল মনোঅক্সাইম। এবং এই ডাম এবং পাম এটাকে বলা হয় এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর, মানে অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর, ডাম অর পাম। এই দুটি দ্বারা ট্রিটমেন্ট করলে এনজাইমটা ফ্রি হয়ে যায়। এনজাইমটা ফ্রি হলে অ্যাসিটাইলকোলিনকে কি ব্রেকডাউন করা শুরু করবে, তাহলে টক্সিসিটি কি হবে? টক্সিসিটি ইজ নাথিং বাট ডিউ টু অ্যাকুমুলেশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন এট দি পোস্ট সাইন্যাপটিক membrane. Anyway, DAM 30 milligram per kg body weight intravascular, followed by 15 milligram per kg body weight intramuscular. এবং DAM হলো 30 milligram, এটা হলো followed by 15 milligram per kg body weight, এটা 12 hours, আর পাম হলো 4 hours interval। 2 পাম এবং ডাম, তার মানে পাম হলো পাইরিডিন টু অ্যালডোঅক্সাইম মিথিওডাইড, আর ডাম হলো ডাইএসিটাইল মনোঅক্সাইম। সো ট্রিটমেন্ট ইজ নাথিং বাট ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন ইউর ডিমান্ড। যদি রিপিটেড ডোজ লাগে, কিন্তু মেইন ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাট্রোপিন সালফেট, দ্যাট ইজ 0.2 থেকে 0.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ইন্ট্রাভাস্কুলার, ফলোড বাই ইন্ট্রাভেনাস অর সাবকিউটেনিয়াস। এবং যদি এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর থাকে, এরপরে তোমাকে দিতে হবে কি সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, হোয়াট ইজ নট রিটেন ইন মাই লেকচার। সেই সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অক্সিজেন থেরাপি দিতে পারো, অথবা ওপেন এয়ারে তুমি অ্যানিমেল বা মানুষকে নিয়ে আসতে পারো, এই জিনিসগুলো। তারপরে মনে করো যে ভমিশন করাতে পারো গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ দিয়ে, অথবা গোটা হচ্ছে একেবারে হার্ড হয়ে গেছে সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগ দিতে পারো, হাইসিস্টিগমিন, অথবা কি বলে যে এড্রিনালিন, নরএড্রিনালিন, এইগুলো দিতে পারো। এইগুলো হলো নন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, বাট স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ইজ অনলি ফর অ্যাট্রোপিন সালফেট enzyme reactivator. The enzyme reactivator is called the oxime, OXIME. The oximes are two types, 2-PAM and 2-DAM. Anyway, reaction of phosphorylated acetylcholine. So already your body is affected by the organophosphate. So organophosphate react with the acetylcholinesterase enzyme, and acetylcholinesterase enzyme is now phosphorylated acetylcholine. So when enzyme reactivator is given in your body, then enzyme is free and oxime reacts with the organophosphate compound. So it frees the enzyme in your body and of the acetylcholine. Then organocarbamate, like organocarbamate insecticide is same. Organocarbamate insecticides have been used in medicine for many years. For example, parasympathetic phytostigmine, এটি ফার্মাকোলজিতে পড়ানো হয়, ফার্মাকোলজিতে পড়ানো হয়। এনিওয়ে,
অর্গানোকার্বামেট এবং অর্গানোফসফেট একই জিনিস, এটা পৃথকভাবে পড়ানোর কিছু নাই, তবে কম্পাউন্ড হলো দুইটা। বোথ কম্পাউন্ড ইন্টারফেয়ার দিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ এনজাইম, কিন্তু অর্গানোফসফেট ইন্টারফেয়ার করে স্টারেটিক সাইড এবং সেটি হলো পার্মানেন্ট রিঅ্যাকশন, কিন্তু অর্গানোকার্বামেট হলো টেম্পোরারি রিঅ্যাকশন এবং অন বোথ সাইড অ্যানায়নিক এন্ড স্টারেটিক। সো carbaryl, the best known carbamate insecticide as a naphthyl carbamate. The more frequently used carbamate insecticide fall under two broad categories. Anyway, N-methyl carbamate and N-dimethyl carbamate. Anyway, but these are the carbamate. N-methyl carbamates are carbaryl, LD-carb, metacil, and N-dimethyl carbamates are dimethan, isolan, and pyramate. Anyway, these are the same absorption is by gastrointestinal tract, skin, mucous membrane, lung, as they are highly lipid soluble. So mechanism of action same, inhibition of acetylcholine esterase and esterase enzyme of insect, but we and insect both having the acetylcholine esterase enzyme, but mammal does not have esterase enzyme, and carbamate interfere both acetylcholine esterase enzyme and esterase enzyme of insect, but they kill insect and does not have any effect on mammals. This is the important thing. So mechanism of action is same, that acetylcholine esterase is phosphodilated, here acetylcholine esterase is carbamylated. So is different. Difference is organophosphate is permanent reaction, that is in the static side, but in case of এদিকে এদিকে তুই খাওয়া দাওয়া করে এদিকে আয়, মই এই যে আসে মোর এক বোনের সাথে দেখা রে। না না ভাই যাও না ভাইয়া। So carbamate insecticide, it inhibits also acetylcholine esterase, and its function is on both sides, anionic and static side. So the reaction is irreversible. Reversible, but organophosphate is irreversible. So in case of organocarbamate, you can treat with enzyme reactivator. This is contraindicated because in case of organocarbamate poisoning, only treatment is atropine sulfate. Anyway, in case of organocarbamate, pariparshic অবস্থার or laboratory test. So same treatment, same as organophosphates, or as the symptomatic or gastric lavage or ভমিশন করাতে হবে or oxygen দিতে হবে anyway, কিন্তু but remember, nota bene, enzyme reactivator is contraindicated in case of carbamate poisoning, since they are aggravate toxicity, because the binding of the organocarbamate with positive. Same general muscarinic, nicotinic, and CNS symptom or local symptom and neurotoxic symptoms. So treatment is atropine sulfate 0.2 থেকে 0.5 milligram per kg body weight, intravascular followed by intramuscular or subcutaneous, and other necessary treatment, for example, oxygen therapy or gastric lavage or vomison and like this.
So next chlorine insecticide. Insecticide. So chlorinated hydrocarbons. Organochlorine insecticide divided into 4 groups. One is dichlorodyphenyl ethane, that is DDT. তোমরা অনেকে জানো যে ডিডিটি ব্যবহারের কারণে ভালসার মানে শকুনের বংশবিস্তার প্রায় নাই। তারপরে ডিডিটি ব্যবহারের কারণে অনেকের কি বলে যে বাচ্চা হয় না, অনেকের এন্ডোক্রাইন সিস্টেমকে ইন্টারফেয়ার করে খুব ভাবে, বিশেষ করে পাখি এবং জাতীয়। So chlorinated hydrocarbons are nowadays chlorinated hydrocarbon use is restricted. Chlorinated hydrocarbons are divided into 4 groups. One is dichlorodyphenyl ethane, that is DDT, dicophol, parthene, etc. And chlorinated সাইক্লোডিয়েন্স। আমাদের বাংলাদেশে আগে শুধুমাত্র এই ক্লোরিনেটেড সাইক্লোডিয়েন্স ব্যবহার হতো, যেমন অ্যালড্রিন, ডাইএলড্রিন, এন্ড্রিন, হেপ্টাক্লোর। আগে আমরা এন্ড্রিন এই নামটা প্রায় শুনতাম 20 বছর আগে। সো ক্লোরিনেটেড সাইক্লোডিয়েন্স, দ্যাট ইজ অ্যালড্রিন, ডাইএলড্রিন, এন্ড্রিন, হেপ্টাক্লোর এবং হেক্সাক্লোরোসাইক্লোহেক্সেন, যেমন লিন্ডেন, and miscellaneous group Mirex is available in Bangladesh. Absorption: organochlorine insecticides are lipid soluble, so it is highly absorbed through mucous membrane, body, skin, and all part of the body. Above mode of action: this organochlorine does not interfere with the neurotransmitter acetylcholinesterase. Its action is different because the chlorinated hydrocarbon, that means organochlorine compound, are highly lipid soluble and have the power to enter to go to the nervous system. সরাসরি নার্ভাস সিস্টেমে সে যেতে পারে এবং সে যে ইনহিবিট করে সেটা হলো সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনকে ইন্টারফেয়ার করে, যেমন পটাশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এটিপিএস কে ইন্টারফেয়ার করে, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এটিপিএস কে ইন্টারফেয়ার করে, সোডিয়াম পটাশিয়াম চ্যানেল কে ইন্টারফেয়ার করে, ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কে ইন্টারফেয়ার করে। এগুলো তোমরা আস্তে আস্তে শিখবে। এগুলো যদি কন্ট্যাক্ট ক্লাস হতো তাহলে একটু বুঝে দেওয়ার খুব মানে সহজ হতো। এখন এনিওয়ে, দি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনস আর নিউরোপয়জনস। তোমরা হয়তো জানো যে পৃথিবীর ইতিহাস, অনেকগুলো ইতিহাস যদি তোমরা পড়ো দেখবা যে পৃথিবীতে বড় বড় কিছু কিছু মনীষীকে নিউরো পয়জন করে মারা হয়েছে, নিউরো পয়জন দিয়ে দীর্ঘদিন করা হয়েছে, বা এটি ব্যাড কালচার আছে কিছু কিছু জেলখানা মানে এনিওয়ে, তো নিউরো পয়জন কিছু আছে, নিউরো পয়জন দেওয়া হয়। সো মোড অফ অ্যাকশন হলো দি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনস আর নিউরো পয়জন। একে সরাসরি নিউরো মিন্স নার্ভাস সিস্টেমের পয়জন। By virtue of their high lipid solubility, this agent can enter the neural membrane with ease and interfere with normal function of the nervous system, particularly the nerve membrane sodium channel. তো এটা কি করে অ্যাকচুয়ালি? এর মোড অফ অ্যাকশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় থাকবে। রিডিউস পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্ট থ্রু পোর্স। আমাদের বডির যে সেলগুলো যে স্টেবল কন্ডিশনে থাকে ডিউ টু ব্যালেন্স অফ পটাশিয়াম এন্ড সোডিয়াম। যদি কোনো প্রকারে যদি পটাশিয়ামের ব্যালেন্স সেলের মধ্যে কমে যায় তাহলে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যাবে। এনিওয়ে, আর যদি সেলের মধ্যে বেশি সোডিয়াম ঢুকে যায় বা হয় তখন পানির পরিমাণ বেশি যাবে এবং ইডিমা হবে। এনিওয়ে, সো রিডিউস পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্ট থ্রু পোর্স, ইনঅ্যাক্টিভেট সোডিয়াম চ্যানেল ক্লোজার। সোডিয়াম চ্যানেল ক্লোজারটাকে সে একেবারে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেয়, মানে সোডিয়াম ঢুকতেই থাকবে। ইনহিবিটিং সোডিয়াম পটাশিয়াম এন্ড ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এটিপিএস সিস্টেম, ইনহিবিটিং ক্যালমোডুলিন ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং উইথ রিলিজ অফ নিউরোট্রান্সমিটার। সে নিউরোট্রান্সমিটারকে ইনহিবিট করে, সে রিলিজ হতে পারে না। সো অ্যান্টাগোনাইজিং দি ইফেক্ট অফ গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড, যেটাকে বলা হয় গাবা রিসিপ্টর ইন ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এন্ড মূল ইন্টারফেয়ার হলো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এটিপিএস কে, যার কারণে
যে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হতে পারে না, এবং নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ যদি না হয় তাহলে নার্ভাস সিস্টেম ইন্টারফেয়ার হয় এবং টক্সিসিটি তৈরি করে, এবং সেখানে নার্ভাস সিস্টেমের যে সিমটম গুলো দেখা দেয়, যেমন ক্লিনিক্যাল সাইনগুলোর মধ্যে নার্ভাস সিস্টেমের বিহেভিওরাল যে চেঞ্জেস, অ্যাংজাইটি, ভালো লাগতেছে না, কারণ সরাসরি নার্ভাস সিস্টেম ইজ এফেক্টেড বাই দি ক্লোরিনেটেড কম্পাউন্ড, সরাসরি, বিকজ the chlorinated compound have the high capacity to go to the neural phase of the nervous system. তো behavioral changes এর মধ্যে anxiety, abnormal posture, aggressiveness, jumping over the unseen object, wall climbing, madness, এইগুলো শো করবে যেহেতু নার্ভাস সিস্টেম। নিউরোলজিক্যাল যে সিমটম গুলো, spasm fore and hind quarters muscle and clamping of jaw, hyperemia এবং হাইপার সেন্সিটিভিটি টু এক্সটার্নাল স্টিমুলি, ভয় পাবে, দেখার সাথে ভয় পাইতেছে, অথবা ফেসিকুলেশন এন্ড টুইস্টিং অফ ফেসিয়াল এন্ড আইলিড মাসেল, ডেথ এবং কমা হয়ে যাবে, বিকজ হোয়াই ডাইরেক্টলি নার্ভাস সিস্টেম ইজ এফেক্টেড। নার্ভাস সিস্টেম কন্ট্রোল দি আদার সিস্টেম অফ দ্য বডি। তার নার্ভাস সিস্টেম যদি ইয়ে হয় তাহলে হার্ট কি হবে, স্টপ হয়ে যাবে, লাং কি হয়ে যাবে, স্টপ হয়ে যাবে, সো হাইপেক্সিয়া হয়ে মারা যাবে। কোলিনার্জিক ম্যানিফেস্টেশন গুলো ভমিটিং, মার্ক, স্যালাইভেশন, মিড্রিয়াসিস, ডায়রিয়া এবং এই যে মিক্সেশন। পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংস দেয়ার ইজ সিমটম এবং সিমটোমেটিক রিয়াকশন এবং সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সের মাধ্যমে তোমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে। এবং ট্রিটমেন্ট, নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, বিকজ দি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন ডাজ নট এফেক্ট দি directly acetylcholine and acetylcholine or acetylcholine esterase enzyme, so treatment is not appropriate. Direct treatment of the nervous system, যেমন ডায়াজিপাম খেতে হবে, মানে অথবা ক্লোরাল হাইড্রেট দিতে হবে, অথবা লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিতে হবে, অথবা সেন্ট্রাল অ্যানেস্থেটিক দিতে হবে, অথবা ক্যালসিয়াম ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, যেহেতু ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম ইন্টারফেয়ার করতেছে, ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন কে ইন্টারফেয়ার করতেছে, কাজে নো অ্যান্টিডোট মানে কি জানো? স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ফর পয়জন ইজ কল্ড অ্যান্টিডোট। সো নো স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট, অনলি সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট ফর দি অর্গানোক্লোরিন poisoning, a removal of the poisoning source, control of convulsion by administration of barbiturate. Barbiturate means anesthetics, pentobarbital sodium or benzodiazepine. Benzodiazepine তো আমরা প্রায় খাই, যেটাকে ডায়াজিপাম বলা হয় মার্কেটে। বেনজোডায়াজিপাইন আসলে প্রিঅ্যানেস্থেটিক কম্পাউন্ড অর কি বলে যে নার্ভাস কন্ট্রোল কম্পাউন্ড। বেনজোডায়াজিপাইনস ডগ ক্যাট যদি হয় 10 মিলিগ্রাম পার কেজি দেওয়া হয়, আর যদি লার্জ অ্যানিমেল হয় তাহলে 5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, সাবকিউটিনিয়াস অর ইন্ট্রামাসকুলার। এবং বড় মনে করো যে একটি ঘোড়ার মধ্যে অর্গানোক্লোরিনের পয়জনিং হয়, ঘোড়ার মধ্যে কিন্তু বিদেশে অর্গানোক্লোরিন পয়জনিং হয়, তখন তারা ক্লোরাল হাইড্রেট দেয়। ক্লোরাল হাইড্রেট ট্রিটমেন্ট দিলে ক্লোরিনও যায়, আবার অ্যানেস্থেটিক্সেরও কাজ হয়। এবং CNS depression and anesthesia are contraindicated if animal is depressed. মনে করো যে যদি এটা নট ফর দি ক্লোরিনেটেড, এনি সর্ট অফ পয়জনিং এর কারণে যদি কোনো অ্যানিমেল বা কোনো মানুষ বা কোনো পৃথিবীতে জীব যদি সে আনকনসিয়াসে যায়, তখন কিন্তু আর CNS ডিপ্রেসেন্ট বা অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মরে যাবে। সো স্মল ডোজ অ্যাট্রোপিন দিতে পারো, এটি কিন্তু মানে অ্যান্টিডোট বা অব্লিগেটরি না। অব্লিগেটরি হলো ক্যালসিয়াম বড় গ্লুকোনেট, এটি হলো মিল্ক ফিভার বা এটি হলো, কারণ এখানে অর্গানোক্লোরিন যে কম্পাউন্ড, যেটা অ্যান্ড্রিন, ডাইএলড্রিন, অ্যালডিকার্ব, এই কম্পাউন্ড গুলো ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন, যে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন মানে এটি হলো ক্যালসিয়াম যে মেটাবলিজম, মলিকুলার মেকানিজম অফ ক্যালসিয়াম ইজ কন্ট্রোল বাই দি ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন চ্যানেল, এবং সেইটা যেহেতু এফেক্ট হয় কাজে ক্যালসিয়াম সাপ্লাই দিলে সেটি রিকভার হওয়ার শুরু হয়। নাও কামস টু দি রডেন্টিসাইড। সো হোয়াট ইজ রডেন্ট? রডেন্ট ইজ নাথিং বাট দি মাইস, ইঁদুর, মানকি, এগুলোকে রডেন্ট বলা হয়। সো রডেন্টিসাইড মানে কি? রডেন্টকে যে সাইড করবে, যে কিল করবে, যে কন্ট্রোল করবে, যে রিপেল করবে, যে মিটিগেশন করবে, এইগুলোকে রডেন্টিসাইড বলা আছে। সো রডেন্টিসাইড are the agent which destroy the rodent, pest,
and sometimes other pest mammal. Rodents are rat, mice, monkey, etc. Mainly two types, inorganic rodenticide এবং organic rodenticide. মনে রাখবা rodenticide কোশ্চেন পরীক্ষায় থাকবেই, it's obligatory almost. So mainly two types of rodenticide are used to control the rodent pest, for example rat, mice, monkey, etc. So mainly two types of rodenticide are used for the medical sciences. One is inorganic rodenticide, that's arsenic trioxide, zinc phosphide, warfarin, or organic rodenticide, ANTU, alpha naphthyl thiourea এবং সোডিয়াম ফ্লোরোএসিটেট ও রেড স্কুইল। আমি বললাম না যে ময়মনসিংহ শহরে যে সবসময় আসে যে ইঁদুর গুলা মারেন না কেন ভাই, এটা সেটা হাবিজাবি যে বলে, তাদের মধ্যে কি থাকে? আনটু থাকে, আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া ও রেড স্কুইল। এগুলো হলো রডেন, যেমন হিয়া, মোল, স্কুইরেল, মানে ওই যে রেবিট, রেড, মাই। এখন আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া, এই আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া এটা হলো অর্গানিক। সো আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া সিলেক্টিভ রডেন্টিসাইড। রিমেম্বার, তোমাদের যদি ভাইবা ধরে যে একটা সিলেক্টিভ রডেন্টিসাইডের নাম বলো, বলতে হবে আনটু, দ্যাট মিনস আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া। Antu is relatively selective rodenticide. This agent is toxic to rat but harmless to human. তাহলে কত বড় নিয়ামত আল্লাহর দুনিয়াতে তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছে আল্লাহ। যে দেখো যে এই আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া এটা রডেন্টের জন্য দেখো সাইড বাট হার্মলেস টু হিউম্যান, মানুষের জন্য কোনো ধরনের, মানুষ খাইলেও এটাতে মরবে না। সো অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন অফ বেট, বেট মানে বুঝো তো টোপ, accidental ingestion of bait intended for target rodents, primarily affected animals are dog cats. কেন dog cats? Because source of the poisoning, accidental ingestion, মনে করো যে বেটটা খেয়েছে rat or mice, এখন এই rat আর mice ক্যাট খেয়েছে ওই ইনজেস্টেড যে কি বলে যে পয়জন খেয়ে যে র্যাটটা মারা গেছে বা মাইসটা মারা গেছে, সেটা ক্যাট খেয়েছে, এই কারণেই অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং ডগ ক্যাটের হয়ে থাকে। Anyway, mechanism is very important here because this is selective rodenticide for rodent, rat, mice, monkey, squirrel, moles, etc. So, and to interfere with effective uptake of oxygen from pulmonary alveoli by excessive edema, কারণ এই আনটুটা হলো স্পেসিফিক, ইট এফেক্টস দি লাং অফ দি রডেন্ট, এবং রডেন্টের যে লাংকে এফেক্ট করে পারমিবিলিটি বাড়াই দেয়, কাজে ওখান থেকে ফ্লুইড কি হয়, ওজিং হয়, ফ্লুইড ওজিং হয়ে যে এয়ার অ্যালভিওলি, সেই এয়ার অ্যালভিওলি সবগুলো ব্লক হয়ে যায় এবং অ্যানিমেল মনে করে সে পানির মধ্যে ভাসতেছে, মানে একটা স্বপ্নে, যেটাকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন, যেটাকে বলা হয় ইলিউশন, সেই ইলিউশনের মতো যে আমি পানির মধ্যে ভেসে আছি, কারণ এই রডেন্টের পুরো লাংটার মধ্যে পানি জমা হয় এবং সে মনে করে যে আমি পানির মধ্যে দুলতে আছি। এই কারণে সিলেক্টিভ এটা হলো রডেন্টিসাইড, এবং এটি হিউম্যানের কোনো পয়জনিং করে না এবং এতে অ্যানিমেল অতি তাড়াতাড়ি মারা যায়। কাজেই এটা একটা নিয়ামত। Turn to interfere with effective uptake of oxygen from pulmonary alveoli by producing excessive edema of the lungs due to increased capillary permeability and seepage of fluid into airways. This lead to formation of froth, which further block their air passage and virtually poisoned animal drowns in its own fluid. সে ওই ফ্লুইডের মধ্যে ভাসতেই থাকে। তাহলে এখন আলফা ন্যাপথাইল থায়োইউরিয়া যে পয়জনিং ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটম, তোমরা পয়জনিং এর ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটম সবগুলোই একই, ভমিশন, ডিপসনিয়া, সায়ানোসিস, ট্যাকাইকার্ডিয়া, অ্যানোরেক্সিয়া, ইনকোঅর্ডিনেশন, ক্রনিক কনভালশন, পোস্ট্রেশন, কমা এবং ডেথ। সায়ানোসিস, ডার্ক কালার আর্টারিয়াল ব্লাড, হেভি ইডিমেটাস লাং, হেভি ইডিমেটাস লাং থাকলে এটা মাইট বি ডিউ টু দি আনটু পয়জনিং ইন রডেন্ট। তারপরে হলো ফ্রোথ ইন দি ব্রোঙ্কাই, হাইড্রোথোরাক্স, হাইপারিমিক, ট্যাকাইকার্ডিয়া, ব্রোঙ্কায়াল অ্যান্ড গ্যাস্ট্রিক, মিউকোসাল লিভার এবং এখন যে জিনিসটি সেটি হলো যে এই শুধুমাত্র অর্গানোফসফেট, অর্গানোফসফেট অ্যান্ড অর্গানোকার্বামেট, these two poisoning having the antidote, that means specific poisoning for
পয়জন, সেই স্পেসিফিক পয়জনিং ফর পয়জনের জন্য শুধুমাত্র অ্যাট্রোপিন সালফেট, অর্গানোফসফেট, অর্গানোকার্বামেট এবং অর্গানোফসফেটের জন্য আবার একটি এনজাইম রিঅ্যাক্টিভেটর আছে, 2-পাম এবং ডাম, সেটা আগেও বলছি। আর বাকি কোনো পয়জনিং এর জন্য স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট নেই, আছে পরবর্তীতে আমরা আর্সেনিকের জন্য পড়াবো তখন, কিন্তু এই রডেন্টিসাইড, পেস্টিসাইড, ইনসেকটিসাইডের জন্য নাই জেনারেল ট্রিটমেন্ট। হয় বাইর করে দিতে হবে গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ দিয়ে, সো ইমিটিক দিয়ে বমি করাতে হবে। তাহলে ট্রিটমেন্ট হলো ইমিটিক অর গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ। গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ বুঝো, যার মাধ্যমে হয়তো স্যালাইন না হয় পানি না হয় কিছু সাবস্টেন্স দিয়ে স্টোমাকটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া, সেটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ। সো ইমিটিক্স অর গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ, সিডেটিভ লাইক বারবিসুরেট, লাফাজাফা করতেছে সিডেটিভ দিয়ে দিলা, অথবা লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিয়ে দিল, অথবা জেনারেল অ্যানেস্থেটিক, অথবা ডায়ুরেটিক্স দিয়ে দিলা, প্রস্রাবের মাধ্যমে সব বাহির হয়ে যাবে, হ্যাঁ, অসমোটিক ডায়ুরেটিক্স দিয়ে দিলা, অথবা কম্পিটিটিভ আনটু অ্যান্টাগনিস্ট আছে, 1 ইথাইল 1 ফিনাইল থায়োইউরিয়া, এটি রিডিউস দি টক্সিসিটি, রিভার্স দি টক্সিসিটি, এটি হলো আবার স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। এবং আরেকটি হলো রডেন্টিসাইড, যেটা ব্যবহার করা হয় টু কন্ট্রোল দি র্যাট, মাইস অর মানকি অর স্কুইরেল, এই ধরনের, কিন্তু এটি আবার ক্যাটেলের জন্য পয়জন তৈরি করে, সেটি হলো, তাকে বলা হয় ওয়ারফারিন। ওয়ারফারিন এটিও হলো রডেন্টিসাইড, বাট অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং অকার্স ইন ক্যাটেল। পরে এখন যে জিনিসটি ওয়ারফারিন, ওয়ারফারিন মানেই তো বুঝতে পারতেছো, ওয়ার মিনস যুদ্ধ, এটি আসলে ট্রুলি এটি হলো ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট। তাহলে ভিটামিন কে কন্ট্রোল আওয়ার বডি কি কোয়াগুলেশন সিস্টেম। সো কোয়াগুলেশন সিস্টেম যদি ইন্টারফেয়ার হয়ে যায় তাহলে বডিতে কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হবে, নাক দিয়া রক্ত আসবে, কান দিয়ে রক্ত, কান দিয়ে রক্ত আসবে, নাক দিয়ে রক্ত আসবে, চোখ দিয়ে রক্ত আসবে, যে কোনো অরিফিস দিয়ে রক্ত আসবে যদি কোয়াগুলেশন সিস্টেম যদি নষ্ট হয়ে যায়। সো ওয়ারফারিন, অ্যাকচুয়ালি ওয়ারফারিন হলো 3 আলফা অ্যাসিটোনাইল বেনজাইল 4 হাইড্রোক্সি কোমারিন। অ্যাকচুয়ালি এটি কোমারিন, এটাকে ইনে সিম্পল ওয়ার্ড কোমেরিন বলে। কোমেরিন কিন্তু তেমন পয়জনিং না, কিন্তু এটা যখন ডাইকোমারিন হয়ে যায় তখন পয়জনিং হয়। তাহলে ওয়ারফারিন হলো 3 আলফা অ্যাসিটোনাইল বেন 4 হাইড্রোক্সি কোমেরিন, আইসোলেটেড ফ্রম মোল্ডি সুইট এবং মোল্ডি সুইট ক্লোভার, এটি একটি ঘাস এবং ইটস অ্যানালগস। এটা হলো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট রডেন্টিসাইড। তা কারো বডির মধ্যে যদি এটা ঢুকে দাও তাহলে কন্টিনিউয়াস কি হবে, ব্লিডিং হতে থাকবে। তাহলে ব্লিডিং হয়ে গেলে তার তো মানে রেসপিরেটরি প্রবলেম হয়ে গেল একটা নির্দিষ্ট সময়, তারপরে মরে যাবে। সো ওয়ারফারিন 3 আলফা অ্যাসিটোনাইল বেনজাইল 4 হাইড্রোক্সি কোমেরিন ইজ আইসোলেটেড ফ্রম মোল্ডি সুইট and its analog are anticoagulant rodenticide. Anticoagulant rodenticide means it antagonist of the vitamin K in your body or calcium homeostasis in your body. So the main source of poisoning is the ingestion of residue of rodenticide or baits intended for the target rodent. যেমন pig, dog, cat of স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন। স্যার শোনা যায় না স্যার। স্যার শোনা যায় না। আমাকে বলতেছে যে আমার আর এত পড়াইলে স্যার টক্সিসিটি হয়ে যাচ্ছে স্যার। কি হয়ে যাচ্ছে স্যার? আজকে থাক। না 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 থাকবে না, না পড়লে আর ক্লাস নিব না, এটা আমি টক্সিসিটি হয়ে যাবে স্যার। কোনোভাবে নিব না। আর মাত্র 10 মিনিট আছে,
10 মিনিট সময় আছে, তোমরা থাকো। তাহলে এই যে ওয়ারফারিন শোনা যায় না স্যার। শোনা যাচ্ছে না স্যার। স্যার শোনা যায় না। স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন স্যার। অন্য কেউ হোস্ট হয়ে গেছে। রুমা হোস্ট হয়ে গেছে। স্যার কই? কি করব এখন আমি? তুমি স্যারের অ্যাড দাও। মাসেল মিটিংটা হলে ক্যান্সেল করে দে। আপু পড়া বেশি হয়ে গেছে, মিটিংটা ক্যান্সেল করে দিলে ভালো হয়। না স্যার রাগ করবে পরে, বুঝলাম এগুলো না। করার দরকার নাই। আমি তো এইসব কিছুই পারি না। আমার কিছু করা লাগবে না, স্যার আসলে অটোমেটিক লিভ সাপোর্ট নিয়ে করে। নতুন করে জয়েন করতে হবে না। আচ্ছা স্যার ফোন দেখেও স্যার কি জানে যে স্যার আইডিতে এখানে নাই? স্যার তো লাইভে। স্যারের নাম্বার বন্ধ। ঠিক আছে, দেখ স্যার মনে হয় লেকচার দিয়ে যাচ্ছে লাইভে। লেকচার শেষ করে ফেললে তোরা কি করলি? কেউ লাইভে স্যারকে জানা, এখনই জানা, লাইভে জানা। মিটিং এ ইন করে নতুন করে জয়েন করলে কেমন হয়? স্যার ঢুকছে তো, স্যারকে হোস্ট বানিয়ে দিলেই তো হয়। স্যার আসছে। স্যার আপনার কথা ঠিক মতো শোনা যায় না স্যার। দাঁড়াও একটু। এখন আসছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আরে আমি রাগী মানুষ, আমার তো এনিওয়ে যে ডিয়ার স্টুডেন্ট, আসলে ওয়ারফারিন ইজ নাথিং, ইটস এ কেমিক্যাল কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ antagonist of the vitamin K in your body. Actually it's an anticoagulant substance, so it is picked up from some sweet clover plant that is affected with the fungus that is the Penicillium nigricans and Penicillium জেনসি। এবং এই দুটি যে ফাঙ্গাস দ্বারা যদি এফেক্ট হয়, তাহলে যে প্রোডাক্টটা আসে, সে যখন ওই ঘাসগুলো যখন একটি স্তূপ করে, মানে খড়ের মতো স্তূপ করে রাখা হয়, তখন ওর মধ্যে যে ফাঙ্গাসটা গ্রো করে, সেই ফাঙ্গাস দুটা হলো পেনিসিলিয়াম নাইগ্রিক্যান্স এবং পেনিসিলিয়াম জেনসি। এই দুটি দ্বারা এই সুইট ক্লোভারটা এফেক্টেড হলে যে কম্পাউন্ড আসে সেটাকে বলা হয় কোমেরিন। এই কোমেরিনটা অক্সিডাইজড হয়ে ডাইকোমেরিন হয়ে যায় এবং ডাইকোমেরিন ইউজ করা হয় অ্যাজ এ রডেন্টিসাইড হিসাবে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসাবে। এবং আর বেশি সময় নেই, 5-10 মিনিট সময়। এবং ইনজেকশন অফ ওয়ারফেরিন ইন্টারফেয়ার উইথ নর্মাল ফাংশন অফ ভিটামিন কে
and causes coagulation defect. So সমস্ত orifice দিয়ে decrease blood coagulation protein factor 2, 7, 9 এবং 10 তোমরা জানো যে ফ্যাক্টর 2 হলো প্রোথ্রম্বিন, ফ্যাক্টর 7 হলো প্রোকনভার্টিন অর অটোপ্রোথ্রম্বিন 1, ফ্যাক্টর 9 হলো খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর অর অটোপ্রোথ্রম্বিন 2 এবং অটোপ্রোথ্রম্বিন 3 হলো ফ্যাক্টর 6 যেটাকে স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর বলে। দিস অল ফ্যাক্টরস আর involved for the coagulation of the blood in your body and control of the homeostasis in your body, the normal flow of the body. So when the warfarin interfere with the vitamin K or calcium homeostasis in your body, then all orifice of the body, all orifice দিয়ে তোমার এই ইয়েগুলো চলে আসে, ব্লাড গুলো চলে আসে এবং ব্লাড কোয়াগুলেশন হয় না, যার কারণে শক্ট হয়ে অ্যানিমেল মরে যায়, কোয়াগুলেশন ডিফিক্ট হয়, মেসিভ ইন্টারনাল হিমিওরেজ হয় এবং ডেথ ডিউ টু হাইপোক্সিয়া। এটি হলো ওয়ারফারিন পয়জনিং এরও নির্দিষ্ট কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো পয়জনিং এরই নির্দিষ্ট কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, অনলি অর্গানোফসফেট এবং অর্গানোকার্বামেট। এর সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে এবং হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল সাইন, সিমটম, পোস্টমর্টেম, লিশন, সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স এগুলোর মাধ্যমে। এবং যদি লাফাঝাপ্পা করে অ্যানিমেল তাহলে সিডেটিভ দিতে হবে, ট্রাঙ্কুইলাইজার দিতে হবে, ডায়াজিপাম দিতে হবে এবং ক্যালসিয়াম বড় গ্লুকোনেট দিতে হবে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হবে, অক্সিজেন থেরাপি দিতে হবে এবং ওয়ারফারিন পয়জনিং এর একটি নির্দিষ্ট যে ট্রিটমেন্ট, যেহেতু দিস ইজ ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট, সো ভিটামিন কে দিতে হবে। ভিটামিন কে মার্কেটে বাংলাদেশে ক্যাপিলিন আকারে পাওয়া যায়, 5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, স্লো ইন্ট্রাভেনাস অথবা স্যালাইনের সঙ্গে দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। যদি এখন আরেকটি যেটা এই যে বাজারে মার্কেটে সব জায়গায় বলে যে ইঁদুর গিলা মারেন, ধরে মারেন, সলে মারেন, হে মারেন, হো মারেন, সেটা আসলে জিঙ্ক ফসফাইড সাবস্টেন্স এবং এই জিঙ্ক ফসফেট না, আবারও বলি জিঙ্ক ফসফাইড, এটা আসলে কমনলি ইউজড রডেন্টিসাইড ফর ডিস্ট্রয়িং র্যাট, মাইস, স্কুইরেল, ডগস এটসেট্রা। সোর্স হলো বেইট মানে কি টোপ দেওয়া, বেইট ফর টার্গেট রডেন্টস মে বি ইটেন বাই আদার অ্যানিমেলস অর বার্ড। আমরা কেন করতেছি, র্যাট মারা গেল, তোমার একটি পোষা কুকুর খেয়ে ফেললো, ওই র্যাট বা মাইসটাকে খেলে সেও পয়জনিং হবে। তো এই জিঙ্ক ফসফাইডের টক্সিসিটি নট ফর জিঙ্ক ফসফাইড, এটি একটি গ্যাস তৈরি করে আফটার ইনসার্ট ইনটু দি বডি, সেটার নাম হলো ফসজিন গ্যাস। তো এখন দেখো যে জিঙ্ক ফসফাইড ইজ ডাইরেক্টলি ইরিটেন্ট টু গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্রাক্ট and produce severe gastroenteritis. Acute zinc phosphide toxicity is neither due to zinc nor phosphorus. জিঙ্কের জন্য হয় না এবং ফসফরাসের জন্য হয় না। দি জিঙ্ক ফসফাইড, এটা ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় তোমাদের থাকবে। দি জিঙ্ক ফসফাইড লিবারেটস ফসফিন গ্যাস, ফসফিন pH3, ফসফিন গ্যাস in the stomach following a hydrolytic reaction with water in the gastrointestinal tract. So a zinc phosphide toxicity কি কারণে? Neither for zinc not for phosphorus. It liberates a toxic gas into the stomach of the rodents or into the, if accidental ingestion by dog, cat, they also affected by the gas of the phosphine gas into the stomach. এবং এই ফসফিন গ্যাসটি জন্য এই রডেন্ট কিংবা তোমার যে পোষা প্রাণী যারা অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন হতে পারে তারা মারা যায়। তাহলে তোমাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে জিঙ্ক ফসফাইড এর কোন অ্যাকশনের কারণে এটি রডেন্টিসাইড, রডেন্টকে মেরে ফেলে, নাইদার জিঙ্ক নট phosphorus. The zinc phosphide liberates phosphine gas in the stomach following a hydrolytic reaction with water. So স্টোমাকের মধ্যে যে পানি আছে সেখান থেকে এই জিঙ্ক ফসফাইডের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে একটি ফসফিন গ্যাস তৈরি করে, সেটি অ্যাবজর্ব হয় এবং অ্যাবজর্ব হয়ে তোমার যে হোয়াইট যে মনে করে যে কি বলে জেনারেল সার্কুলেশনে চলে যায় এবং এটি হলো মারাত্মক পরিমাণ একটু ইরিটেন্ট সাবস্টেন্স, কাজে যেখানেই কন্ট্যাক্ট পায় সেখানেই নেক্রোসিস হয়ে যায়, মরে যায়, যাওয়ার কারণে হিমোরেজ, তারপরে ওজিং অফ দি ফ্লুইড হয়ে মারা যায়। এবং রিঅ্যাকশন হলো জিঙ্ক ফসফাইড, এই স্টোমাকের যে পানি সেটির সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে জিঙ্ক এবং
ফসফিন গ্যাস তৈরি করে। ফসফিন গ্যাস ইজ রেসপন্সিবল ফর দি টক্সিসিটি অফ দি as used as rodenticide. জিঙ্ক ফসফেট পয়জনিং এর এই সবগুলো একই ধরনের, নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট, গ্যাস্ট্রিক লেভেল দিতে হবে 5% সোডিয়াম বাইকার্বনেট, যেটা তোমার ইমব্যালেন্স হয়েছে সেটা ব্যালেন্স করে নেওয়ার জন্য, অথবা ক্যালসিয়াম বড় গ্লুকোনেট, অথবা অ্যাকর্ডিং টু দি সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট। তো এটি হলো মোটামুটি তোমাদের লেকচার। হ্যাঁ, আর নেই, আর একটি লেকচার আমি এখানে আইআইএফএস আছে নাকি? জি স্যার। আইআইএফএস কে? জি স্যার, আছে স্যার। তোমাদের নেক্সট ক্লাস হলো রবিবার, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যালো, জি স্যার, আগামী রবিবার 12টায় তোমাদের একটা ক্লাস হবে। হ্যাঁ, ওটাই শেষ ক্লাস আমার, মাইক্রোটক্সিন এবং ফিড অ্যাডিটিভস। হ্যাঁ, এটি মোটামুটি তোমাদের আসলে যারা মেডিকেল সায়েন্সের, আইআইএফএস এর মেডিকেল সায়েন্সের কোনো নলেজ নাই, দে হ্যাভ নাথিং of the biological system of the body, so it's quite impossible to understand the lecture, so it's very difficult. Just it's a formality to do some lecture in toxicology. Any toxic substance, কোনো toxic substance মানে যেগুলো ডেট হ্যালো স্যার। স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। তোমাদের ক্লাস আজকে মোটামুটি, আই এম সরি টু সে, আরে আইআইএফএস এর ইয়ে আমাকে মেইল করে বলে দিবে, ইয়ে অ্যাটেন্ডেন্ট স্যার অ্যাটেন্ডেন্স কেমনে দেব স্যার? কি করব? অ্যাটেন্ডেন্স হলো গুগল আচ্ছা এটা আপনি করতেছেন যে আপনার যে একসাথে লিংক ইসলাম না আমাদের হবে না। আচ্ছা আমি আপনাকে কই এই ছেলে মাইক মিউট কর। 162 জন টোটাল ছিল। তো এটি মানে মোটামুটি ভালো থাকো। তাহলে তোমাদের সবাইকে একটু দেখে নেই। ম্যাক্সিমাম তো দেখি